अशरफी अंबिया आप खैरुल वरा खातमुल अंबिया खातमुल अंबिया अशरफी अंबिया आप खैरुल वरा खातमुल अंबिया खातमुल अंबिया आप शम्स-ए दुहा आप बदर-ए उला आप शम्स-ए दुहा आप बदर-ए उला खातमुल अंबिया खातमुल अंबिया अशरफे अंबिया आप खैरुल वरा खातमुल अंबिया खातमुल अंबिया आप आला हसब हाशमीयुन नसब आप कर्शी लक़ब आप दिल की तलब आप शाहे अरब आप नूरुल हुदा खातमुल अंबिया खातमुल अंबिया वजह खल्क़े जहाँ रूह कौनो मकान नाज़िशे दिलबरा शाहिदे इंसो जा किश्वरी दी की जा फ़ख्र अर्ज़े समा खातमुल अंबिया खातमुल अंबिया अशरफे अंबिया आप खैरुल वरा खातमुल अंबिया खातमुल अंबिया खातमुल अंबिया खातमुल अंबिया गौहरे बेबहा जौहरे पुरज़िया शम्अ बज़ में हुदा नूर अर्श-ए उला आप काने सफ़ा आप नूरे हुदा खातमुल अंबिया खातमुल अंबिया अशरफे अंबिया आप खैरुल वरा खातमुल अंबिया खातमुल अंबिया खातमुल अंबिया खातमुल अंबिया मतलबे अर्शिया दिलबरे कुदसिया सरवरे अर्जिया बाइसे कुन फका आप हैं मेहरबा हक़ रसा खातमुल अंबिया खातमुल अंबिया अशरफे अंबिया आप खैरुल वरा खातमुल अंबिया खातमुल अंबिया सरवरे अंबिया मरजए औलिया मलजए अस्फिया मरकज़े अतक़िया आप हैं मुक़तदा आप हैं रहनुमा खातमुल अंबिया खातमुल अंबिया अशरफे अंबिया आप खैरुल वरा खातमुल अंबिया खातमुल अंबिया आप शम्स-ए दुहा आप बदर-ए उला आप शम्स-ए दुहा आप बदर-ए उला खातमुल अंबिया खातमुल अंबिया खातमुल अंबिया खातमुल अंबिया आप हैं मुस्तफ़ा आप हैं मुजतबा आप हैं मुबतगा आप हैं मुंतक़ा कान हिल्म हया कंज़ लुत्फ़ अता खातमुल अंबिया खातमुल अंबिया सरवरे अंबिया सरवरे आप शान रहीम
आपका ने हरीम, आप नाज़े हलीम जाने नूह कलीम, आप फज़ले अमीम, आप हैं मुद्दआ ख़ातमुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया, अशरफे अंबिया, आप खैरुल वरा, ख़ातमुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया। कौसरे बेहुनर फिर रहा दर बदर, कौसरे बेहुनर फिर रहा दर बदर, लीजिए इसकी खबर कीजिए एक नजर, लीजिए इसकी खबर कीजिए एक नजर। आका ले चले अपने दर जो है आपा से राम, ले चले अपने दर जो है आसा से राम। खातमुल अंबिया, खातमुल अंबिया, अशरफे अंबिया, आप खैरुल वरा, खातमुल अंबिया, खातमुल अंबिया, खातमुल अंबिया, खातमुल अंबिया। आप शम्से दुहा, आप बदरे उला, आप शम्से दुहा, आप बदरे उला, खातमुल अंबिया, खातमुल अंबिया, अशरफे अंबिया, आप खैरुल वरा, खातमुल अंबिया, खातमुल अंबिया, खातमुल अंबिया, खातमुल अंबिया, खातमुल अंबिया, खातमुल अंबिया। মুহতারাম উপস্থিতি, একটি দাওয়াত আপনাদের সামনে পেশ করছি। ইসলাম নিয়ে নানামুখী ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় ইসলামী মজলিস বাংলাদেশ মুসলিম কাউন্সিলের উদ্যোগে আগামী 29শে অক্টোবর বুধবার আশরাফুল মাদারিস সুতিঘাটা মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ, যেখানে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম বক্তারা উপস্থিত থাকবেন। বিশেষ করে মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ আইয়ুবী, মুফতি লুৎফুর রহমান ফরাইজি, মুফতি রেজওয়ান রফিকি, মাওলানা জাবের আল হুদা চৌধুরী, মুফতি বিলাল বিন আলী সহ আরও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম এই দ্বীনি মজলিসে আমরা সকলে ইনশাআল্লাহ শরীক হব। সম্মানিত উপস্থিতি, এ পর্যায়ে আমাদের সামনে যশোর জেলা ফতোয়া বোর্ডের উদ্যোগে আয়োজিত অধ্যকার এই দ্বীনি মজলিসের প্রধান অতিথি, প্রধান আকর্ষণ আল্লামা ডক্টর নুরুল আফসার আজহারি সাহেব তার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করবেন। বিভাগীয় প্রধান উচ্চতর হাদিস বিভাগ ঐতিহ্যবাহী জামিয়া মঈনুল ইসলাম হাটাজারি মাদ্রাসার সুযোগ্য উস্তাদে মোহতারাম জনাব হজরত মাওলানা আল্লামা ডক্টর নুরুল আফসার আজহারি। হজরতের বিষয়বস্তু হয়েছে হাদিস শাস্ত্রের প্রামাণ্যতা ও মাযহাব মানার প্রয়োজনীয়তা। بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إلى آخر الآية. وقال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي أشار إلى أبي بكر وعمر أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. শ্রদ্ধেয় সভাপতি, মঞ্চ উপবিষ্ট শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম, উপস্থিত আজিজ তলাবা এবং সর্বস্তরের মুসলমান ভাইরা, সর্বপ্রথম মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি আমাদেরকে কোটি কোটি মানুষ থেকে বাছাই করে যশোর জেলা ফতোয়া বোর্ডের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই দ্বীনি মজলিসে সমবেত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। তাই মওলার দরবারে, মাবুদে হাকিকির দরবারে মন খুলে প্রাণ ভরে একবার কালিমাতুশ শুকর আদায় করি, আলহামদুলিল্লাহ। মাহফিল পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে আমাকে একটি বিষয় দেওয়া হয়েছে আলোচনা করার জন্য। সেটি হলো মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা এবং হাদিসের প্রামাণিকতা। দুটি মুস্তাকিল বিষয়, স্বতন্ত্র বিষয়। দালায়েল প্রমাণ সহ এই আলোচনাগুলো করতে গেলে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। এরপরেও নির্ধারিত সময়ের ভিতরে আমি কিছুটা হলেও আপনাদেরকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। ওয়া মা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ। এই দুটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে বর্তমান সময়ে। প্রথমে মাযহাব নিয়ে আমি আপনাদের সামনে আলোচনা পেশ করব যে মাযহাব কাকে বলে, কেন মাযহাব মানতে হবে, আর মাযহাব মানার কথা কোরআন সুন্নাতে আছে কিনা।
যারা মাযহাব মানে না, কোন কোন এলাকায় তাদের নাম হলো লা মাযহাবী, আর কোন কোন এলাকায় তাদের নাম হলো গায়রে মুকাল্লিদ, আবার কোন কোন এলাকায় তাদের নাম হলো আহলে হাদিস। তাদের একাধিক নাম, যেই জায়গায় যেই নাম চলে সেই জায়গায় সেই নাম ব্যবহার করে তারা। মাযহাবের পরিচয় আপনাদের সামনে তুলে ধরার পূর্বে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা আমি আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই। সেই কথা হলো, উম্মাহ এবং সুন্নাহ উভয়টাকে একসাথে নিয়ে এই পৃথিবীতে চলতে হবে। সুন্নাহ এবং উম্মাহ উভয়কে একসাথে নিয়ে চলতে হবে। সুন্নাহ হলো আমাদের জীবন ব্যবস্থা, সুন্নাহ হলো আমাদের রেফারেন্স। উম্মতকে একসাথে নিয়ে চলার অর্থ হলো, পৃথিবীর কোন অঞ্চলে যদি শরীয়তের কোনো একটা বিধান চালু থাকে, পৃথিবীর কোন অঞ্চলে শরীয়তের কোনো একটা বিধান যদি কি থাকে, চালু থাকে, সেই বিধানের সপক্ষে যদি শক্তিশালী দলিল থাকে, তখন সেই অঞ্চলে বিপরীতমুখী আরেকটা বিধান চালু করে ফিতনা সৃষ্টি করা কোনো অবস্থাতেই কাম্য নয়। আমি কথাটা আবারও বলছি, এই পৃথিবীতে সুন্নাহ এবং উম্মাহকে একসাথে নিয়ে চলতে হবে। এর অর্থ হলো, পৃথিবীর কোন অঞ্চলে যদি কোনো একটি বিধান চালু থাকে, সেই বিধানের সপক্ষে যদি শক্তিশালী দলিল থাকে। আমি শক্তিশালী শব্দটা এজন্য বলেছি যে আমাদের বাংলাদেশে শরীয়তের অনেক বিধান মানুষ শরীয়ত বলে চালিয়ে দিয়ে থাকে, কিন্তু তার সপক্ষে শক্তিশালী কোনো দলিল নেই। যেমন বেরিলভি যারা আছে, বেদাতি যারা আছে, তারা কিয়াম করে, জানি না আপনাদের যশোরে আছে কিনা, কিয়াম করে তারা, এটাকে তারা শরীয়ত বলে। উলামায়ে দেওবন্দ, হক্কানি উলামায়ে কেরাম যারা আছে, তারা কি এটাকে শরীয়ত বলে? না, এটাকে বেদাত বলে। কিয়ামটাকে তারা শরীয়ত বলে, আর আমরা বলি কিয়ামটাকে বেদাত। তাহলে তারা একটা বিধান এই দেশে চালু করেছে, আমরা যদি এটাকে বেদাত বলি, তাহলে ফিতনা যদি সৃষ্টি হয়, এখন তারা বলবে আমাদের একটা বিধান এই দেশে চালু আছে, আপনারা তার বিপরীত আরেকটা বিধান চালু করলেন, এখানে তো ফিতনা সৃষ্টি হচ্ছে। এই ফিতনা যদি সৃষ্টি হয়, এই ফিতনা নিন্দনীয় নয়, এই ফিতনা প্রশংসনীয়। তার কারণ হলো, তারা যেটা চালু করেছে তার পক্ষে কোনো শক্তিশালী দলিল নেই, আর আমরা যেটা বলেছি তার পক্ষে শক্তিশালী কি আছে? দলিল আছে। ঠিক তেমনি ভাবে গায়রুল্লাহকে হাজত রওয়া মুশকিল কুশা মানা, তার মানে পীর, ওলি, গাউস, কুতুব, আবদাল, এরা মানুষের হাজত পূর্ণ করতে পারে, মানুষকে সন্তান দিতে পারে। এই ধরনের আকীদা পোষণকারী মানুষ কি বাংলাদেশে নেই? আছে। কিন্তু আমাদের আকীদা কি সেটি? না। আমরা বলি সবকিছু দেওয়ার মালিক আল্লাহ। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন, হে আল্লাহ, আমরা আপনারও ইবাদত করি, আপনার কাছেই সাহায্য চাই। সাহায্যের মালিক কে? আল্লাহ। হাদিসে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইযা সাআলতা ফাসআলিল্লাহ ওয়া ইযা ইসতাআনতা ফাসতাঈন বিল্লাহ। যখন তুমি চাইবে আল্লাহর কাছে চাও, যখন তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হবে কার কাছে সাহায্য চাও? আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। তাহলে বেরিলভি বেদাতি যারা আছে, তারা এই সমাজের মধ্যে একটা বেদাত চালু করেছে শরীয়ত বলে, কিন্তু তার সপক্ষে শক্তিশালী কোনো দলিল আছে? নেই। হ্যাঁ, তারা তার দাবির সপক্ষে একটা দলিল দিয়ে থাকে, সেটি হলো তারা বলে হাদিসে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইযা তাহাইয়ারতুম ফিল উমুর ফাসতাঈনু বিআহলিল কুবুর। নবীজি নাকি বলেছেন, দুনিয়ার কোনো বিষয়ে তোমরা যদি হতাশ হয়ে যাও,
আউলিয়া কেরাম যারা আছে তাদের কাছে সাহায্য চাও। দুনিয়ার কোনো বিষয়ে তোমরা যদি হতাশ হয়ে যাও, আউলিয়া কেরাম যারা আছে, যারা কবরে শুয়ে রয়েছে, তাদের কাছে গিয়ে কি চাও? সাহায্য চাও। সেজন্য আমরা আউলিয়া কেরামের কবরে গিয়ে সাহায্য চাই, সন্তান চাই, এদেরকে মুশকিল কুশা হাজত রওয়া মনে করি, যেহেতু হাদিসে আছে। শুধু হাদিসে থাকলে হবে না, হাদিস এটার মান যাচাই করতে হবে, বাস্তবে এই হাদিসটি আল্লাহ রাসূল বলেছে কিনা। শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনু তাইমিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কিতাব রচনা করেছেন ইকতিজাউস সিরাতিল মুস্তাকিম। ওই কিতাবের মধ্যে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছে এই হাদিসটি হলো জাল হাদিস। ফাহাদা কালামুন মাওযুউন মুখতালাকুন বিত্তিফাকিল উলামা, সমস্ত উলামায়ে কেরামের ঐক্যমত হলো ইযা তাহাজ্জারতুম ফিল উমুর ফাস্তাঈনু বিআহলিল কুবুর। এটি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর হাদিস নয়, এটি হলো দাজ্জালের হাদিস, কাযযাবের হাদিস, মিথ্যুকদের হাদিস। আর জাল হাদিস দ্বারা শরীয়তের কোনো বিধান সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং এই হাদিস দিয়ে গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার বিধানও কি হবে না? সাব্যস্ত হবে না। এবার মূল কথায় ফিরে আসি। পৃথিবীর কোন অঞ্চলে শরীয়তের কোনো একটি বিধান যদি চালু থাকে, সেই বিধানের পক্ষে যদি শক্তিশালী দলিল থাকে, ভিন্ন আরেকটি বিধান সেই অঞ্চলে চালু করে ফিতনা সৃষ্টি করা কোনো অবস্থাতে উচিত নয়। এইটাই হলো সুন্নাহ এবং উম্মাহকে একসাথে নিয়ে চলার অর্থ। আমি যে কথাটা বলেছি, এই কথার রেফারেন্সে আমি সৌদি আরবের গ্র্যান্ড ইমাম বিন বাজের নাম শুনেছেন আপনারা? উনি কি দারুল উলুম দেওবন্দের ছাত্র না হাটাজারি মাদ্রাসার ছাত্র না? আপনাদের ঘরানার মানুষ। বিন বাজ আপনাদের ঘরানার মানুষ। আপনাদের মানে যারা মাযহাব মানে না, তাদের এই ঘরানার কি মানুষ। উনি বলেন, ওনার কাছে কেউ জিজ্ঞাসা করেছে যে হযরত, উচ্চস্বরে আমিন না বলা নামাজে, রফউল ইয়াদাইন না করা, হাত উঠানো নামানো, রফউল ইয়াদাইন না করা, উচ্চস্বরে আমিন না বলা, এটি কি জায়েজ আছে? কি বললাম? উচ্চস্বরে আমিন না বলা, রফউল ইয়াদাইন না করা, এটি কি জায়েজ আছে? এই প্রশ্ন করেছিল কোন এক ব্যক্তি। কার কাছে? সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি বিন বাজের কাছে রাহিমাহুল্লাহ তাআলা। তখন উনি উত্তর দিয়েছে, নাম, জায়েজ আছে। উচ্চস্বরে আমিন না বলা জায়েজ আছে, রফে ইয়াদাইন না করা জায়েজ আছে। কোথায়? উনি বলেন, ইযা কানা বাইনা উনাসিন লা ইয়ারফাউনা ওয়া লা ইয়াজহারুনা বিত্তাআমিন। কোন অঞ্চলে যদি মানুষ রফে ইয়াদাইন না করে, উচ্চস্বরে যদি আমিন না বলে, কোন অঞ্চলে মানুষ যদি রফে ইয়াদাইন না করে, উচ্চস্বরে যদি আমিন না বলে, বলুন তো আমাদের বাংলাদেশের মানুষ কি রফে ইয়াদাইন করে? না। উচ্চস্বরে আমিন বলে? বলে না। কোন অঞ্চলে যদি মানুষ রফে ইয়াদাইন না করে, উচ্চস্বরে যদি আমিন না বলে, ফাল আউলা আল্লাহ ইউফআলা, উত্তম হলো এই কাজগুলো সেই অঞ্চলে না করা। উত্তম হলো এই কাজগুলো সেই অঞ্চলে না করা, রফে ইয়াদাইন না করা, উচ্চস্বরে আমিন না বলা। কেন? উনি বলেন, তাআলিফান লিকুলুবিহিম, মানুষের মাঝে যেন একতা থাকে, ঐক্য যেন বিনষ্ট না হয়। মানুষের মাঝে যেন একতা থাকে, ঐক্য যেন বিনষ্ট না হয়। এই কথাটা কোথায় লেখা আছে? মুজমু' ফাতাওয়া লিশাইখ বিন বাজ, 29 নম্বর খণ্ড, 274 নম্বর পৃষ্ঠা। সাথে সাথে উনি আরেকটা কথা বলেছে, উচ্চস্বরে আমিন বলা, নিম্নস্বরে আমিন বলা, উভয়টার পক্ষে হাদিস আছে, উভয়টার পক্ষে হাদিস আছে। তাই উচ্চস্বরে আমিন বলাও মুস্তাহাব। উনি বলেন উচ্চস্বরে আমিন বলাও মুস্তাহাব, না বলাও মুস্তাহাব। নিম্নস্বরে আমিন বলাও মুস্তাহাব, উচ্চস্বরে আমিন বলাও মুস্তাহাব। কে বলেছে? বিন বাজ। এরপর তিনি বলেন,
ওয়া হুয়া শাইউন মুস্তাহাব। জোরে আমিন বলা এটা কি একটা মুস্তাহাব কাজ। ওয়া ইয়াকুনু তারকুহু আমরান মুস্তাহাব্বান। উচ্চ স্বরে আমিন ছেড়ে দেওয়া, তার মানে নিম্ন স্বরে আমিন বলা এটাও মুস্তাহাব কাজ। এটাও জোরে আমিন বলাও মুস্তাহাব, আস্তে আমিন বলাও মুস্তাহাব, উনি বলেছেন। এরপর তিনি বলেন ফালা ইয়াফআলু মুমিনুন মুস্তাহাব্বা। একজন মুমিন এমন মুস্তাহাব কাজ যেন না করে ইউফজি ইলা ইনশিকাকিন ওয়া খিলাফিন ওয়া ফিতনাতিন, যে মুস্তাহাব কাজ করতে গেলে মসজিদের মধ্যে দাঙ্গা সৃষ্টি হবে, যে মুস্তাহাব কাজ করতে গেলে মসজিদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হবে, যে মুস্তাহাব কাজ করতে গেলে মসজিদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি হবে, যে মুস্তাহাব কাজ করতে গেলে মানুষের একতা নষ্ট হবে, সেই রকম মুস্তাহাব কাজ যেন কোনো ঈমানদার না করে। বাল ইয়াতরুকুল মুমিনুল মুস্তাহাব্বা, বরং ঈমানদারের উচিত সেই মুস্তাহাব কাজটা ছেড়ে দেওয়া। এই কথাটা বলেছেন বিন বাজ মুজমু ফাতাওয়া লিশাইখ বিন বাজ, কিতাবের নাম 29 নম্বর খণ্ড 275 নম্বর পৃষ্ঠা। তাহলে এই পর্যন্ত আলোচনার দ্বারা আপনারা কি বুঝলেন? উম্মাহ এবং সুন্নাহ, সুন্নাহ এবং উম্মাহকে এই পৃথিবীতে একসাথে নিয়ে চলতে হবে। পৃথিবীর কোন অঞ্চলে কোন একটি বিধান যদি চালু থাকে, সেই বিধানের পক্ষে যদি শক্তিশালী কোনো দলিল থাকে, ভিন্ন আরেকটি বিধান সেই অঞ্চলে চালু করে উম্মার মাঝে ফাটল সৃষ্টি করা, একতা নষ্ট করে দেওয়া কোনো অবস্থাতেই উচিত নয়। এবার মাযহাব কাকে বলে এই নিয়ে আলোচনা শুরু করি। মাযহাব মানে পথ, পন্থা। শরীয়তের বিধান মতে মাযহাব বলা হয়, বা শরীয়ী পরিভাষায় মাযহাব বলা হয় শরীয়তের কোন বিধানের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা দিলে এক একটা মতকে এক একটা মাযহাব বলা হয়। শরীয়তের বিধানের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা দিলে এক একটা মতকে এক একটা মাযহাব বলা হয়। বিষয়টা আর একটু স্পষ্ট করতে গেলে কিছু পরিভাষা সম্পর্কে আমাদের পরিচিতি লাভ করতে হবে। যেমন ইজতিহাদ কাকে বলে, মুজতাহিদ কাকে বলে। এই দুটি শব্দ বুঝলে মাযহাব শব্দের অর্থ বোঝা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। ইজতিহাদ শব্দের অর্থ হলো উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য বা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করা। উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করা, এটি হলো শাব্দিক অর্থ কোন শব্দের? ইজতিহাদ শব্দ। আর শরীয়তের পরিভাষায় ইজতিহাদ বলা হয় কোরআন সুন্নাহর মধ্যে শরীয়তের যে বিধিবিধানগুলো প্রচ্ছন্ন আছে, কোরআন সুন্নাহর মধ্যে শরীয়তের যে বিধিবিধানগুলো অস্পষ্ট প্রচ্ছন্ন আছে, স্পষ্ট নেই, চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে সেই বিধানগুলোকে আহরণ করার নাম হলো ইজতিহাদ। তবে এই চিন্তা গবেষণার জন্য কিছু উসুল জওয়াবের মূলনীতি আছে, এগুলোকে সামনে রেখে এগুলোর আলোকে কোরআন সুন্নাহ ঘেটে মাসালা বের করার নাম হলো ইজতিহাদ। এই ইজতিহাদের যোগ্যতা যার মধ্যে আছে তাকে বলা হয় মুজতাহিদ। ইজতিহাদের যোগ্যতা যার মধ্যে আছে তাকে বলা হয় মুজতাহিদ। মুজতাহিদ ইজতিহাদের আলোকে কোরআন সুন্নাহ ঘেটে যে মাসালাগুলো বের করেছে, সেই মাসালাই যদি ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা দেয়, এক একটা মতকে এক একটা মাযহাব বলা, এক একটা মতকে এক একটা মাযহাব বলা। তাহলে এ পর্যন্ত ইজতিহাদের অর্থ আমরা বুঝলাম, মুজতাহিদের অর্থও বুঝলাম, মাযহাবের অর্থও বুঝলাম। আর শরীয়তের কোনো বিধান যদি কোরআন সুন্নাতে স্পষ্ট না থাকে, অস্পষ্ট যদি থাকে, ইজতিহাদের মাধ্যমে মাসালা বের করার বিধান বা মাসালা বের করার অনুমতি আমাদের নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। দলিল সাহাবী রাসূল হযরত মুআজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, নাম শুনেছেন? আল্লাহর রাসূলের সাহাবী। আমরা অনেক সময় নিজেদের সন্তানের নাম রাখি মুআজ,
কিন্তু নাম তো শুদ্ধ করে রাখি না, নাম রাখি মাআজ। মাআজ না, শব্দটা হলো কি? মুআজ। মুআজ ইবনে জবল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইয়ামান পাঠিয়েছিলেন, তখন মুআজকে বলেছিলেন, হে মুআজ, তুমি তো ইয়ামান যাচ্ছ মানুষদেরকে দ্বীনি তালিম দেওয়ার জন্য। কোন সমস্যা যদি তোমার সম্মুখীন হয়, তার সমাধান কিভাবে দিবে? তখন মুআজ ইবনে জবল উত্তর দিয়েছেন, বিকিতাবিল্লাহি আযজা ওয়া জাল্লা, আমি সমস্যার সমাধান দেব, অদ্ভুত সমস্যার সমাধান দেব কোরআন মজিদ দ্বারা। হে মুআজ, সেই সমস্যার সমাধান যদি কোরআনে পাওয়া না যায়, মুআজ বলেন, ফাবি সুন্নতি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হাদিস দ্বারা তার সমাধান দেব। হে মুআজ, সেই সমস্যার সমাধান যদি কোরআনেও পাওয়া না যায়, হাদিসেও যদি পাওয়া না যায়, সমস্যার সমাধান তুমি কিভাবে দিবে? মুআজ বলেন, আজতাহিদু রায়ি ওয়ালা আলু, আমি ইজতিহাদ করব। তার মানে কোরআন সুন্নাহ ঘেটে সমাধান বের করব, সেখান থেকে মূলনীতি বের করব, সেই মূলনীতির আলোকে সমাধান বের করব। কিয়ামত পর্যন্ত যত সমস্যা আসবে, সব সমস্যার সমাধান হয়তো কোরআন সুন্নাতে স্পষ্ট ভাষায় আছে, অথবা সব সমস্যার সমাধানের মূলনীতি কোরআন সুন্নাতে আছে। এই মূলনীতির আলোকে কিয়ামত পর্যন্ত যত সমস্যা আসবে, সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। হযরত মুআজ বলেন, আজতাহিদু রায়ি ওয়ালা আলু, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি ইজতিহাদ করব, সত্য সন্ধানে আমি ত্রুটি করব না, সত্য সন্ধানে আমি ত্রুটি করব না। আল্লাহ রাসূল কি বলেছে? না না, ইজতিহাদ করা যাবে না, ইজতিহাদ করা যাবে না, এরকম কি বলেছে? বলেনি। কি বলেছে? ফাদারাবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদরাহু, এই কথা শোনার পর খুশি হয়ে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআজ ইবনে জবলের সিনা মোবারকে একটু প্রহার করেছে, এমনি করে প্রহার করে বলেন, আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী ওয়াফফাকা রাসূলিল্লাহ লিমা ইয়ারদা রাসূলুল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি রাসূলুল্লাহর দূতকে রাসূলুল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক কথা বলার তৌফিক দান করেছে। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি রাসূলুল্লাহর দূতকে, দূত মানে মুআজ, যিনি রাসূলুল্লাহর দূতকে রাসূলুল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক কথা বলার তৌফিক দান করেছে। আল্লাহ রাসূল ইজতিহাদ করতে বলেছে কিনা? বলেছে। তাহলে কোরআন সুন্নাতে শরীয়তের কোনো বিধান যদি স্পষ্ট ভাষায় যদি না থাকে, উসুল ও জওয়াবেতকে সামনে রেখে মূলনীতি যেগুলো আছে কোরআন সুন্নাহ থেকে, যে মূলনীতিগুলো উলামায়ে কেরাম বের করেছেন, সেগুলোর আলোকে সমস্যার সমাধান দেওয়া এটা জায়েজ। এবং আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআজ ইবনে জবলকে এর অনুমতি দিয়েছেন। এবার আসি, মাযহাব মানা এটা মানুষের একটা স্বভাবজাত বিষয়। কারণ দুনিয়ার সব বিষয়ে যে জানে না, সে যে জানে তার কাছে জিজ্ঞাসা করে আমল করে থাকে। একজন ব্যক্তি ভালো মতে রান্না জানে না, সে কি বই পড়ে পড়ে রান্না শিখে? না, ভালো একজন বাবুর্চির সংস্রব অর্জন করে তার কাছ থেকেই রান্না শিখে। কথা ঠিক কিনা? একজন ব্যক্তি গাড়ি চালাইতে জানে না, সে কি বই পড়ে পড়ে ড্রাইভিং শিখে? না, বরং একজন ভালো চালকের সংস্রব অর্জন করে তার কাছ থেকেই শিখে। ঠিক তেমনি ভাবে মাযহাব মানার অর্থ হলো, আমরা যারা কোরআন হাদিস বুঝি না, কোরআন সুন্নাহ থেকে শরীয়তের বিধান বের করার যোগ্যতা যাদের নেই, কোরআন সুন্নাহ থেকে শরীয়তের বিধান বের করার যোগ্যতা যাদের নেই, তারা যাদের যোগ্যতা আছে তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোরআন হাদিসকে মানার নাম হলো মাযহাব মানা। শরীয়তের বিধিবিধান কোরআন সুন্নাহ থেকে বের করার যোগ্যতা যাদের নেই, এরা যাদের যোগ্যতা আছে, আবু হানিফার যোগ্যতা আছে, ইমাম মালিকের যোগ্যতা আছে, ইমাম শাফিঈর যোগ্যতা আছে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের যোগ্যতা আছে, যাদের যোগ্যতা আছে তাদের যোগ্যতাকে সামনে নিয়ে
বা তাদের যোগ্যতার উপর আস্থা রেখে তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোরআন হাদিসকে মানার নাম হলো মাযহাব মানা। এখন অনেকে বলে হুজুর মাযহাব মানা হলো শিরিক। মাযহাব মানা হলো শিরিক, কারণ শরীয়ত বানানে ওয়ালা হলেন একজন, তিনি কে? আল্লাহ। যারা মাযহাব মানে ওনারা বলেন আবু হানিফাও শরীয়ত বানায়, যেই কাজ আল্লাহর জন্য রিজার্ভ সেই কাজের সাথে মাযহাবিরা আবু হানিফাকে শরীক করেছে, শাফিঈকে শরীক করেছে, মালিককে শরীক করেছে, আহমদ ইবনে হাম্বলকে শরীক করেছে। সুতরাং মাযহাবিরা হলো মুশরিক, নাউযুবিল্লাহ। এই প্রশ্নের উত্তর হলো, আমরা যারা মাযহাব মানি, আমি আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই, আমরা আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ ইমামে আজম, ওনাকে আমরা কি আল্লাহ মনে করি, রাসূল মনে করি? উনি শারে নয়, উনি হচ্ছেন শারেহ। দুটি শব্দ, একটি হলো শারে, সিনালিফ র আইন, আইন প্রণয়নকারী, আইন প্রণয়নকারী, ধর্মীয় আইন প্রণয়নকারী, শরীয়ত বানানেওয়ালা। আরেকটা শব্দ হলো শারেহ, সিনালিফ র হা, শরাহ করনেওয়ালা, ব্যাখ্যাদাতা। আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলাইহিকে আমরা শারে মনে করি না, ওনাকে আমরা শারেহ মনে করি। তিনি শরীয়ত বানানেওয়ালা নয়, আইন প্রণয়নকারী নয়, বরং কোরআন সুন্নাতে যে আইনগুলো আছে সেগুলোর ব্যাখ্যাদাতা হলেন ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলাইহি। আমরা যারা আবু হানিফার মুকাল্লিদ, আমরা যারা আবু হানিফার অনুসারী হওয়ার অর্থ হলো ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলাইহি কোরআন হাদিসের যেইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সেই ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমরা কোরআন হাদিসকে মানি। মাযহাব কোরআন সুন্নাহর বাহিরের কোনো বিষয় নয়। যারা মাযহাব মানে না তারা পাবলিকদেরকে বুঝায় যে কোরআন হাদিস এক জিনিস, মাযহাব আরেক জিনিস। মাযহাব কি? আরেক জিনিস। মাযহাব কি কোরআন হাদিসের বাহিরের বিষয়? না, মাযহাব কোরআন হাদিসের বাহিরের বিষয় নয়। কোরআন হাদিসের খোলাসা নির্যাস হলো মাযহাব। কোরআন হাদিসের খোলাসা নির্যাস হলো মাযহাব। আমরা যারা ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলাইহিকে মানি, ওনার মুকাল্লিদ, ওনার ইত্তিবা করি, ওনার ইত্তিবা করার অর্থ হলো উনি যেইভাবে কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যা করেছেন সেই ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমরা কোরআন হাদিসকে মানি। যারা ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুকাল্লিদ, ওনারা ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে আইন প্রণয়নকারী মনে করেন না, বরং ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কোরআন হাদিসের যেভাবে ব্যাখ্যা করেছে সেই ব্যাখ্যা অনুযায়ী তারা কোরআন হাদিসের উপর আমল করেন। যারা ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুকাল্লিদ, যারা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মুকাল্লিদ, তারা ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুমাল্লাহ, এরা দুইজনকে তারা আল্লাহ মনে করেন না, আইন প্রণয়নকারী মনে করেন না, বরং এরা দুজন কোরআন হাদিসের যেভাবে ব্যাখ্যা করেছে সেই ব্যাখ্যা অনুযায়ী অনুসারীরা কোরআন হাদিসের উপরেই আমল করে। আমরা যারা আবু হানিফার মুকাল্লিদ, আমরা আবু হানিফার ব্যাখ্যা অনুযায়ী কিসের উপর আমল করি? কোরআন সুন্নাহর উপর আমল করি। এটা হলো মাযহাব শব্দের খোলাসা, এটা হলো মাযহাব শব্দের নির্যাস। এখন আমাদের কিছু ভাইরা প্রশ্ন করেন, কই হুজুর কোরআন হাদিস তো বাংলা হয়ে গেছে। কোরআন হাদিস কি হয়ে গেছে? বাংলা হয়ে গেছে, এত মাযহাব মানার দরকারটা কি? হুজুরদের কাছে আর যাওয়ার দরকার নেই। এখন আমাদের সমাজে যারা যুবক আছে তাদের সবচেয়ে বড় মুফতির নাম হলো মুফতি ফেসবুক। তাদের সবচেয়ে বড় মুফতির নাম হলো মুফতি ফেসবুক। কোরআন হাদিস বাংলা হয়ে গেছে, মাযহাব মানার দরকারটা কি? বাংলা পড়ে পড়ে সেখানে যেরকম আছে সেরকমই কি করব? আমল করব। এই প্রশ্নের উত্তর বুঝার আগে একটা ছোট্ট ভূমিকা আপনাদের বুঝতে হবে। আপনারা কি বিরক্ত হচ্ছেন? কথাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আবার সবসময় আলোচনাও হয় না, সেজন্য আপনাদের যেরকম বুঝতে কষ্ট হবে আমারও একটু বুঝাইতে কি হবে? কষ্ট হবে। ধৈর্য ধারণ করে যদি বসেন অনেক লাভবান হবেন। আল্লাহ তৌফিক দান করেন, আমিন। এক হাদিসে আছে জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ক্বালা রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মান আল্লাকা তামিমাতান ফাকাদ আশরাকা আও কামা ক্বালা an-নাবিয়্যু আলাইহিস সালাতু ওয়াস-সালাম। আল্লাহর রাসূল বলেন, যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলাইলো সে ব্যক্তি শিরক গুনাহ করেছে। যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলাইলো সে ব্যক্তি কি করেছে? শিরক গুনাহ করেছে। এখন আপনারা বলবেন, হুজুর তাহলে আপনারা তাবিজ দেন কেন? তাবিজ কারা দেয়? হুজুররা দেয়। তাহলে কি আপনারা শিরক গুনাহ করেছেন? এই হাদিসটি কিন্তু বিশুদ্ধ হাদিস। তাবিজ ঝুলাইলে যদি শিরক হয় তাহলে আপনারা তাবিজ দেন কেন? আপনাদের দেওয়াটা যদি শুদ্ধ হয় তাহলে আল্লাহ রাসূল যে শিরক বলেছে এর অর্থ কি? আর রাসূলুল্লাহ যে শিরক বলেছে সেটা যদি বিশুদ্ধ হয় তাহলে আপনারা তাবিজ দেন কেন? এই হলো প্রশ্ন। এই হাদিসের বাংলা অর্থ দেখে এক ব্যক্তি একজনের গলায় একটা তাবিজ দেখেছে, সাথে সাথে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে আর বলছে তুই মুশরিক। কারণ হাদিসে আছে যে তাবিজ ঝুলাইলেও সে কি করেছে? শিরক করেছে। আরেক ব্যক্তির হাতে তাবিজ দেখেছে, টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে আর বলছে যে তুই মুশরিক। অথচ হাদিসের ব্যাখ্যা হলো, একটা হলো শাব্দিক অর্থ আর একটা হলো ব্যাখ্যা। শাব্দিক অর্থ এক জিনিস, ব্যাখ্যা আরেক জিনিস। হাদিসের ব্যাখ্যা হলো, কোন মানুষ যদি আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাবিজকে যদি শেফাদাতা মনে করে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাবিজকে যদি শেফাদাতা মনে করে তাবিজ ব্যবহার করে, সেই শিরক গুনাহ করেছে। কিন্তু কোন ব্যক্তি আল্লাহর উপর আস্থা রেখে, শেফাদাতা আল্লাহ, কিন্তু তাবিজকে যদি ওসিলা হিসেবে ব্যবহার করে, এতে কোনো অসুবিধা নেই, এতে কোনো অসুবিধা নেই। এটা হলো হাদিসের ব্যাখ্যা। এটা হলো হাদিসের ব্যাখ্যা। আল্লাহর উপর আস্থা না রেখে তাবিজের উপর আস্থা রেখে যদি কেউ তাবিজ ব্যবহার করে, তার মানে তাবিজে আমাকে শেফা দিয়েছে, এই কথা যদি কেউ মনে করে তাহলে সে শিরক করেছে। তার কারণ হলো শেফাদাতাকে, তার অন্তরে আল্লাহর উপর আস্থা নেই, তার অন্তরে আস্থা হলো তাবিজের উপর, সেই জন্য সে শিরক করেছে। হ্যাঁ, কেউ যদি আল্লাহর উপর আস্থা রেখে তাবিজকে যদি ওসিলা হিসেবে ব্যবহার করে, মুহাদ্দিসিনে কেরাম বলেছেন এতে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন আপনি যদি অসুস্থ হন, ডাক্তারের কাছে যান, ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখে দেয়, আপনি ঔষধের দোকানে গিয়ে প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ঔষধ কিনেন। আপনি কি ঔষধকে শেফাদাতা মনে করেন? কাকে মনে করেন শেফাদাতা? আল্লাহ। ঔষধ হলো ওসিলা। তাহলে ঔষধ খাওয়া কি শিরিক? ঔষধ খাওয়া কি শিরিক? তবে কেউ যদি আল্লাহকে শেফাদাতা মনে না করে, ঔষধকে যদি শেফাদাতা মনে করে, যে এই ঔষধের কারণে আমি কি হয়েছি, ভালো হই, কিসের আল্লাহ টাল্লাহ, এমনটা যদি মনে করে তাহলে সে শিরক গুনাহ করেছে। তাহলে সে কি করেছে? শিরক গুনাহ করেছে। তাহলে হাদিসে যে বলেছে মানে আল্লাহকা তামিমাতান ফাকাদ আশরাকা, যেই ব্যক্তি তাবিজ ঝুলাইলো সে শিরক গুনাহ করলো, এর অর্থ হলো আল্লাহর উপর আস্থা না রেখে তাবিজের উপর আস্থা রেখে যদি কেউ তাবিজ ব্যবহার করে তাহলে সে শিরক করেছে। তবে আল্লাহর উপর আস্থা রেখে যদি কেউ তাবিজকে ওসিলা হিসেবে যদি ব্যবহার করে তাহলে এতে কোনো অসুবিধা নেই। এটি আমার কথা নয়, ইমাম বাইহাকি রহমতুল্লাহি আলাইহি, ওনার হাদিসের এক বড় কিতাব আছে, তার নাম হলো আস-সুনানুল কুবরা, 9 নম্বর খণ্ড 588 নম্বর পৃষ্ঠা। স্পষ্ট ভাষায় এই কথাটা লেখা আছে। একই কথা বলেছেন নুখাবুল আফকার ফি শারহি মাআনিল আসার নামক কিতাবের মধ্যে ইমাম বদরুদ্দিন আইনি রহমতুল্লাহি আলাইহি 14 নম্বর খণ্ড 183 নম্বর পৃষ্ঠা। একই কথা লিখেছেন ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন রহমতুল্লাহি আলাইহি আত-তাওযী লি শারহিল জামি'আস সহিহ, বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা আত-তাওযী। লেখকের নাম ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন রহমতুল্লাহি আলাইহি 18 নম্বর খণ্ড 156 নম্বর পৃষ্ঠাতে লিখেছে। একই কথা বলেছেন হাদিস জগতের সম্রাট বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ফাতহুল বারী নামক কিতাবে 6 নম্বর খণ্ড 142 নম্বর পৃষ্ঠা। তিনি বলেন যে তাবিজগুলোর মধ্যে দোয়া আছে, কোরআনের আয়াত আছে, কেউ যদি বরকতের জন্য এগুলো ব্যবহার করে, আল্লাহকে শেফাদাতা মনে করে, তাহলে এই তাবিজ ব্যবহার করাতে কোনো অসুবিধা নেই। এটা হলো হাদিসের ব্যাখ্যা। এবার আপনি বলুন, একজন ব্যক্তি বাংলা অনুবাদ দেখে আপনার গলায় যখন তাবিজ দেখেছে, আপনাকে মুশরিক ফতোয়া দিয়েছে,
যে হাদিসের সহি ব্যাখ্যা বুঝেছে না অপব্যাখ্যা বুঝেছে? অপব্যাখ্যা। এই অপব্যাখ্যা কেন বুঝেছে? সে নিজে নিজে মুফতি হওয়ার কারণে, নিজে নিজে মুফতি হওয়ার কারণে, নিজে নিজে বাংলা অনুবাদ পড়ে পড়ে মুফতি হওয়ার কারণে। সে যদি উলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হতো, আকাবেরদের যদি শরণাপন্ন যদি হতো, মাযহাব যদি সে মানত, উলামায়ে কেরামের ব্যাখ্যা যদি সে মানত, তাহলে সে এই অপব্যাখ্যার শিকার হতেন না। সেজন্য সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চায়, যারা নিজে নিজে বাংলা অনুবাদ পড়ে পড়ে কোরআন হাদিসের উপর আমল করতে চায়, তারা এই ধরনের পদস্খলন এক দুই জায়গায় নয়, অনেক অনেক জায়গাতে হচ্ছে। কথা ঠিক কিনা? আল্লাহ সবাইকে বুঝার তৌফিক দান করেন, আমিন। এরপর আরেকটা কথা হচ্ছে, ইসলাম তো এক, মাযহাব চার কেন? ইসলাম তো এক, মাযহাব চার কেন? এই প্রশ্নের জবাব আপনাদের সামনে যদি আমি দিতে যাই, তাও একটা ভূমিকা আপনাদের সামনে পেশ করার প্রয়োজন আছে। শরীয়তের বিধানগুলো মুজতাহিদ উলামায়ে কেরাম নিজেদের ইজতিহাদকে সামনে রেখে বা ইজতিহাদের আলোকে শরীয়তের যে বিধিবিধানগুলো মুজতাহিদ উলামায়ে কেরামগুলো বের করে থাকেন, আমি আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই, এই মুজতাহিদ উলামায়ে কেরাম এরা কি মানুষ না ফেরেশতা? মানুষ। তো মানুষ হওয়ার কারণে সকলের মস্তিষ্ক এক না ভিন্ন? ভিন্ন। সেজন্য তারা যে সমস্ত মাসালাগুলো বের করেছেন, সে মাসালাগুলোর মধ্যে ইখতিলাফ থাকা, মতবিরোধ থাকা, তাদের মধ্যে মতানৈক্য থাকা, এটাই স্বাভাবিক। এটাই কি স্বাভাবিক? এবং এই ইখতিলাফের অনুমোদন দিয়েছে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তার দলিল হলো বনু কুরাইজার ঘটনা। আমাদের নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে ডেকে নির্দেশ দিলেন, ওগো সাহাবায়ে কেরাম, তোমরা বনু কুরাইজাতে গিয়ে আসরের নামাজ আদায় করবেন। একদিন সাহাবায়ে কেরামদেরকে ডেকে বলেছে, ওগো আমার সাহাবায়ে কেরাম, তোমরা কোথায় গিয়ে? বনু কুরাইজাতে গিয়ে বা বনি কুরাইজাতে গিয়ে আসরের নামাজ আদায় করবেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যে ইখতিলাফ হয়েছে এবং এই ইখতিলাফের অনুমতি যে আল্লাহর রাসূল দিয়েছে, তার একটা দলিল আমি আপনাদের সামনে পেশ করতেছি। নবীজি কি বলেছে? বনি কুরাইজাতে গিয়ে বা বনু কুরাইজাতে গিয়ে তোমরা আসরের নামাজ পড়বে। প্রতিমধ্যে আসরের সময় হয়ে গেছে। এবার সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে। একদল বলে আমরা আসরের নামাজ বনি কুরাইজাতে গিয়ে পড়ব, সেখানে যেতে যেতে যদি নামাজ কাজাও হয়ে যায়, তারপরেও আমরা নামাজ পড়বো কোথায়? বনি কুরাইজাতে গিয়ে, যেহেতু আল্লাহ রাসূল আমাদেরকে কোথায় পড়তে বলেছে? বনি কুরাইজাতে পড়তে বলেছে। আরেক দল বলেছেন, কই না, যেহেতু সময় হয়ে গেছে প্রতিমধ্যে, আমরা আসরের নামাজ এখানেই পড়ে ফেলবো। বাকি আল্লাহ রাসূল আমাদেরকে বনি কুরাইজাতে আসরের নামাজ পড়তে বলেছে। রাসূলের উদ্দেশ্য ছিল দ্রুত গতিতে পৌঁছা, যাতে আমরা আসরের আগে গিয়ে সেখানে পৌঁছতে পারি। নামাজ কাজা করা সেটা রাসূলের উদ্দেশ্য হতে পারে না। বলুন তো, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কয় দল হয়েছে? একদল কোথায় নামাজ পড়েছে? বনি কুরাইজাতে। আর একদল নামাজ পড়েছে পথে। এই ঘটনা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পেশ করা হলে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দলকে দোষারোপ করেননি। কোন দলকে দোষারোপ করেননি, কারণ উভয়ে রাসূলের কথার উপর আমল করেছেন। উভয়ে রাসূলের কথার উপর কি করেছে? আমল করেছেন। যদিও বা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এক একজন এক এক ব্যাখ্যা করেছে, কিন্তু উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল রাসূলের কথার উপর কি করা? আমল করা। যেহেতু উভয়ের উদ্দেশ্য রাসূলের কথার উপর আমল করা, সেজন্য আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দলকে তুমি ঠিক করেছো, তুমি ভুল করেছো, এই ধরনের কথা কোন দলকে বলেননি। বরং সকলের এই ব্যাখ্যার উপর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট ছিলেন। তাহলে ইখতিলাফের ধারা এটা তো সাহাবায়ে কেরামের জামানা থেকে আরম্ভ। সাহাবায়ে কেরামের জামানা থেকে আরম্ভ। একটা কথা চিরজীবনের জন্য মনে রাখবেন, গন্তব্যস্থল যদি একটা হয়, রাস্তা যদি একাধিক হয়,
এই ইখতিলাফ, তার মানে একাধিক রাস্তা হওয়া, এটা নিন্দনীয় নয়, এটা প্রশংসনীয়। গন্তব্যস্থল যদি কতটা হয়, একটা যদি হয়, আর যাওয়ার রাস্তা যদি কতটা হয়, একাধিক যদি হয়, তাহলে এই ইখতিলাফ নিন্দনীয় নয়, এটা হলো প্রশংসনীয়। মনে করেন আপনাদের যশোর থেকে কেউ যদি ঢাকা যেতে চায়, রাস্তা কয়টা আছে? একাধিক রাস্তা আছে। বাই রোডেও যেতে পারে, রেলপথেও যেতে পারে, তারপর বিমান যোগেও যেতে পারে। জাহাজে যাওয়ার সুযোগ আছে না নাই জানি না, আসেনি? আচ্ছা, নদী পথেও যেতে পারে, নদী পথেও যেতে পারে, বাই রোডেও যেতে পারে, ফ্লাইটেও যেতে পারে, রেল যোগেও যেতে পারে। গন্তব্যস্থল কয়টা? একটা। রাস্তা কয়টা? রাস্তা কয়টা? গন্তব্যস্থল এক। এ পর্যন্ত কেউ কি বলেছে এক জায়গায় যাব, রাস্তা কেন চারটা? এই কথা কি কেউ বলেছে? না। গন্তব্যস্থল যদি এক হয়, রাস্তা যদি চার হয়, এই ইখতিলাফ নিন্দনীয় নয়। ঠিক সেই রকম ইমামে আজম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফি, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, চারো ইমামের উদ্দেশ্য হলো একটা, কোরআন সুন্নাহর উপর আমল করা। যেহেতু উদ্দেশ্য একটা, গন্তব্যস্থল একটা, রাস্তা চার হলেও এই ইখতিলাফ নিন্দনীয় নয়, এই ইখতিলাফ নিন্দনীয় নয়, এই ইখতিলাফ হলো প্রশংসনীয়। এবার আমাদের বুঝতে হবে মাযহাব মানার প্রয়োজন কেন? মাযহাব মানার প্রয়োজন কেন? এই বিষয়টা অনেকটা একটু ডিফিকাল্ট, খুব কঠিন, আমাদের একটু মন দিয়ে বুঝতে হবে। শরীয়তের কিছু বিধান আছে স্পষ্ট, আর কিছু বিধান আছে অস্পষ্ট। বলুন তো, শরীয়তের বিধান কয় ধরনের? স্পষ্ট বিধান, আর কিছু আছে অস্পষ্ট বিধান। যেই বিধানগুলো স্পষ্ট, যারা সামান্য আরবি জানে, এই বিধানগুলো পড়ার সাথে সাথে অনায়াসে তারা বুঝতে পারবে যে আল্লাহ তাআলা এই ইবারত দ্বারা, এই বাক্য দ্বারা কি বলতে চেয়েছে। যেমন পবিত্র কোরআনে আছে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন ওয়ালা ইয়াগতাব বাদুকুম বাদা, তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। এটা কি অস্পষ্ট বিধান না স্পষ্ট বিধান? যে কেউ আরবি জানে, এই ইবারতটা পড়লে, এই বাক্যটা পড়লে সে বুঝতে পারবে যে আল্লাহ তাআলা গীবত করতে নিষেধ করেছে, গীবত করতে নিষেধ করেছে। আর কিছু বিধান আছে অস্পষ্ট। অস্পষ্টতার পিছনে কারণ হলো তিনটি। অস্পষ্টতার পিছনে কারণ হলো তিনটি। এক নাম্বার কারণ হলো কোরআন বা সুন্নাতে তথ্যবোধক শব্দ আছে, তার মানে এক শব্দ একাধিক অর্থ বহন করে। আছে না এরকম? একটা শব্দ মানা দুইটা, অর্থ কয়টা? দুইটা। তো দুইটা অর্থ হওয়ার কারণে অস্পষ্ট। এখন আমি কোনটা নেব, এটা নেব নাকি এটা নেব? নাম্বার দুই, বাহ্যিক বৈপরীত্যর কারণে অস্পষ্ট। একটা হাদিস বলেছে এটা মোবাইল, আর একটা হাদিস বলেছে এটা মোবাইল না, এটা হলো কার, প্রাইভেট কার। বাহ্যিক ভাবে দেখা যাচ্ছে যে এটার মাঝে কি আছে? বৈপরীত্য আছে, ইখতিলাফ আছে। নাম্বার তিন, সংক্ষিপ্ততার কারণে অস্পষ্ট। সংক্ষিপ্ততার কারণে অস্পষ্ট। বলুন তো, শরীয়তের বিধান কয় ধরনের? স্পষ্ট, অস্পষ্ট। স্পষ্ট বিধান যেগুলো আছে, যারা একটু আরবি জানে তারা পড়লে অনায়াসে বুঝতে পারে। আর অস্পষ্ট বিধান যেগুলো আছে, অস্পষ্টতার কারণ কতটি? তিনটি। এক নাম্বার, তথ্যবোধক শব্দ থাকার কারণে অস্পষ্ট। দুই নাম্বার, বাহ্যিক বৈপরীত্যের কারণে অস্পষ্ট। তিন নাম্বার, সংক্ষিপ্ততার কারণে অস্পষ্ট। এবার আমি একটা একটা করে বুঝাই। প্রথম নাম্বার কি বলেছি? তথ্যবোধক শব্দ থাকার কারণে অস্পষ্ট। যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ওয়াল মুতাল্লাকাতু ইয়াতারাব্বাসনা বিআনফুসিহিন্না সালাসাতা কুরু। তালাক প্রাপ্তা নারীরা, যে নারীকে স্বামী কি দিয়েছে? তালাক দিয়েছে। তালাক প্রাপ্তা নারীরা 3 কুরু পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। স্বামী যদি তালাক দিয়ে দেয়, সে 3 কুরু পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে। এখানে কুরু শব্দ যেটা আছে, সেটার দুই অর্থ। এক অর্থ হলো পবিত্রতা, 2 ঋতুর মাঝখানে যে পবিত্রতা থাকে সেটাকে কি বলে? কুরু বলে। আরেক অর্থ হলো হাইজ, ঋতুস্রাব। তাহলে আয়াতের অর্থ কি হবে? তালাক প্রাপ্তা নারীরা, যদি আমরা কুরুর অর্থ হাইজ ধরি, অর্থ হবে তালাক প্রাপ্তা নারীরা 3 হাইজ পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে।
আর যদি পবিত্রতা ধরা হয়, তোহর ধরা হয়, তাহলে অর্থ হবে তালাক প্রাপ্তা নারীরা 3 পবিত্রতা পর্যন্ত ইদ্দত পালন করুন। এখন সাধারণ পাবলিক এখানে কোন অর্থ নিবে? জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে কিনা? হয়েছে। অর্থটা স্পষ্ট না অস্পষ্ট? অস্পষ্ট। অস্পষ্ট কেন? এক শব্দের একাধিক অর্থ থাকার কারণে, এক শব্দের একাধিক অর্থ থাকার কারণে। অস্পষ্টতার দ্বিতীয় নাম্বার কারণ বলেছিলাম কি? বাহ্যিক বৈপরীত্য, বাহ্যিক ইখতিলাফ, যেটাকে আমরা বলি তাআরুজে জাহেরি। যেমন এক হাদিসে আছে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মান কানা লাহু ইমামুন ফাকিরাআতুল ইমামি কিরাআতুল্লাহ, আও কামা ক্বালা নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। যার ইমাম আছে, যার কি আছে? ইমাম আছে, ইমামে কেরাত পড়লে মুক্তাদির কেরাত পড়া লাগবে না। ইমাম সাহেব যদি কেরাত পড়ে, মুক্তাদির কেরাত পড়া লাগবে না। আরেক হাদিসে আছে, আল্লাহ রাসূল বলেন, লা সালাতা ইল্লা বিফাতিহাতিল কিতাব, সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামাজ শুদ্ধ হবে না। সূরা ফাতিহা ছাড়া নামাজ শুদ্ধ হবে না। তাহলে এই হাদিস যারা বুঝা গেল, মুক্তাদি সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। আগের হাদিস যারা বুঝা গেল, মুক্তাদি কিছুই পড়তে হবে না। এই হাদিস যারা বুঝা গেল, মুক্তাদি সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। উভয় হাদিসের মাঝে বৈপরীত্য হয়েছে কিনা? বাহ্যিক বৈপরীত্য হয়েছে কিনা? এক হাদিস এক কথা বলেছে, আরেক হাদিস ভিন্ন কথা বলেছে। বিষয়টাকে স্পষ্ট না অস্পষ্ট? এখন অস্পষ্ট। তাহলে শরীয়তের কিছু বিধান আছে অস্পষ্ট। অস্পষ্টতার দ্বিতীয় নাম্বার কারণ হলো বাহ্যিক বৈপরীত্য, বাহ্যিক ইখতিলাফ। বুখারী শরীফের এক হাদিসে আছে, আল্লাহ রাসূল বলেন, আফতারাল হাজিম ওয়াল মাহজুম। তার মানে যে ব্যক্তি সিঙ্গা লাগায় আর যার সিঙ্গা লাগানো হয়েছে, সিঙ্গা বুঝেন তো? যে ব্যক্তি সিঙ্গা লাগায় এবং যার সিঙ্গা লাগানো হয়েছে, এরা যদি রোজাদার হয়, উভয়ের রোজা ভেঙে গেছে। সিঙ্গা লাগানোকে আপনাদের এদিকে কি বলে? ওই কাপ দিয়ে রক্ত তুলে যে চুষে চুষে, হিজামা। হিজামা বললে সবাই বুঝে। যে ব্যক্তি সিঙ্গা লাগায়, যার সিঙ্গা লাগানো হয়েছে, উভয়ের রোজা ভেঙে গেছে। বুখারীর হাদিস। বুখারীর হাদিস কি জয়ীফ? বুখারীর হাদিস কি অশুদ্ধ? শুদ্ধ। আরেক হাদিসে আছে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এটিও সহিহ হাদিস, বিশুদ্ধ হাদিস, যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোজা রেখে সিঙ্গা লাগাইছে। তাহলে বুঝা গেল সিঙ্গা লাগাইলে রোজা ভাঙে না। রোজা রেখে যখন রাসূলুল্লাহ সিঙ্গা লাগাইছে, তাহলে বুঝা গেল হিজামা যখন করেছে, তাহলে বুঝা গেল হিজামা করলে কি ভাঙে না? রোজা ভাঙে না। উভয়টা সহিহ হাদিস। এক হাদিসে বলেছে রোজা ভাঙে, আর এক হাদিসে বলেছে রোজা ভাঙে না। ইখতিলাফ দেখা দিয়েছে কিনা? বাহ্যিক বৈপরীত্য, বাহ্যিক ইখতিলাফ। মুই বেচারা জামু কোন দিকে? বলুন তো, এখানে বিধানটা স্পষ্ট না অস্পষ্ট? অস্পষ্ট। অস্পষ্টতার কারণ কি? বাহ্যিক ইখতিলাফ, বাহ্যিক মতানৈক্য। এখানে একটা কথা বলে দিই, উভয় হাদিস সহিহ। আমাদের অনেক ভাইরা আছে, তারা বলে সহিহ হাদিসের উপর আমল করব, সহিহ হাদিসের উপর আমল করব। অথচ সমস্ত উলামায়ে কেরাম ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই কথা বলেছে, রাসূলুল্লাহর আমলের দ্বারা যখন প্রমাণিত হয়েছে যে রোজা রেখে রাসূল হিজামা করেছে, তাহলে বুঝা গেল সিঙ্গা লাগাইলে কি ভাঙে না? রোজা ভাঙে না। সুতরাং যে হাদিসের মধ্যে রোজা ভাঙার কথা আছে, এই হাদিসের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। এই হাদিসের হুকুম মানসুখ হয়ে গেছে, রহিত হয়ে গেছে। বর্তমানে কোন হুকুম বলবৎ? যে সিঙ্গা লাগাইলে রোজা ভাঙে না, সিঙ্গা লাগাইলে কি ভাঙে না? রোজা ভাঙে না, এটাই বলবৎ। আর ওইটা হচ্ছে যে আগের হুকুম, এটা কি হয়ে গেছে? রহিত হয়ে গেছে। তাহলে বুঝা গেল শুধু হাদিস সহিহ হলে আমলযোগ্য হয় না। শুধু হাদিস সহিহ হলে আমলযোগ্য হয় না। সহিহ হওয়ার পর হাদিসের বিধান যেটা আছে সেটা যদি রহিত হয়ে যায়, মানসুখ হয়ে যায়, তাহলে হাদিস সহিহ হওয়ার পরও সেটার উপর আমল করা যায় না। যেমন এখানে এক হাদিসে বলেছে সিঙ্গা লাগাইলে রোজা ভাঙে, আর এক হাদিসে বলেছে সিঙ্গা লাগাইলে রোজা ভাঙে না। আচ্ছা, আমি বলবো তামিম আর তাবিজ দুটোর মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে, আমি সেদিকে যাচ্ছি না। আমি এতটুকু বুঝাইছি
যে যারা মনে করে যে তামিমা লাগাইলে বা তাবিজ ব্যবহার করলে শিরিক হবে, এটা হলো হাদিসের শাব্দিক অর্থ, এটা হলো হাদিসের শাব্দিক অর্থ, কিন্তু হাদিসের ব্যাখ্যা সেটা না। আপনি তাবিজ ব্যবহার করেন, আপনি তামিমা ব্যবহার করেন, যেটা ব্যবহার করেন, কিন্তু আপনি যদি আল্লাহর উপর আস্থা রাখে এগুলো যদি ব্যবহার করেন তাহলে এতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু আল্লাহর উপর আস্থা না রেখে তাবিজ বা তামিমা এগুলোর উপর যদি আস্থা রেখেও যদি বলেন যে আল্লাহ এগুলোর কারণে আমি শেফা পেয়েছি, আরোগ্য পেয়েছি, তাহলে সেটা শিরিক হবে। তাহলে সেটা কি শিরিক হবে। কি বলতে চেয়েছিলাম যে হাদিস শুধু সহিহ হলে আমল করা যায় না, সহিহ হবার সাথে সাথে হুকুমটা বলবৎ আছে কিনা সেটাও দেখতে হবে। তো যে হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে যে সিঙ্গা লাগাইলে রোজা ভেঙ্গে যায়, এই হুকুমটা বলবৎ নেই, এই হুকুমটা রহিত হয়ে গেছে দ্বিতীয় হাদিস দ্বারা। দ্বিতীয় হাদিস হলো আল্লাহ রসুলের আমলের দ্বারা বোঝা যায় যে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোজা অবস্থায় সিঙ্গা লাগাইছে, এটা আল্লাহ রসুলের আমল। এই আমলের দ্বারা বোঝা যায় সিঙ্গা লাগাইলে, রোজা রেখে সিঙ্গা লাগাইলে উযু ভাঙ্গে না, রোজা ভাঙ্গে না, উযু না, রোজা ভাঙ্গে না। সেজন্য যারা বলে যে হাদিস সহিহ, হাদিস সহিহ, সহিহ হাদিসের উপর আমল করবে, আরে হাদিস সহিহ হইলেও আমল করা যায় না যদি হুকুম বলবৎ না থাকে, হুকুম বলবৎ না থাকে। ঠিক তেমনি ভাবে একটা হাদিস সহিহ, কিন্তু হাদিসের যে হুকুমটা আছে, যে বিধানটা হাদিস থেকে বের হয়েছে, এটা যদি শক্তিশালী কোন হাদিসের বিপরীত হয়, শক্তিশালী আরেকটা হাদিসের যদি কি হয় বিপরীত হয়, তখন সহিহ হওয়া সত্ত্বেও সেটার উপর আমল করা যাবে না। যেমন এক হাদিসে আছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 4 রাকাত নামাজের নিয়ত বেঁধেছে, 2 রাকাতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সালাম ফিরাই ফেলেছে, যেটা মুহাদ্দিসিনে কেরাম সবাই জানেন, কিসসাতু যুলইয়াদাইনের হাদিস। তখন যুলইয়াদাইন আল্লাহ রাসূলকে বলেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কি ভুলে গেছেন 4 রাকাতের নামাজ 2 রাকাত কেন পড়াইলেন? আপনি কি ভুলে গেছেন না নামাজের সংখ্যা বা আদত, নামাজের রাকাত কমিয়ে দেওয়া হয়েছে? সালাম ফিরানোর পর 2 রাকাতে হয় না, ভুল হয় না, ওইরকম ভুল হয়েছে। আপনি কি ভুলে গেছেন না নামাজের রাকাত সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে? 4 রাকাত ছিল, এখন হয়তো নতুন ওহী এসে 4 রাকাতকে 2 রাকাত করে দেওয়া হয়েছে। কোনটা? হাদিসের শেষে আছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পরবর্তীতে আরো 2 রাকাত পূর্ণ করে দিয়েছে। হাদিসের শেষে আছে আল্লাহ রাসূল সিজদায়ে সহু করেননি, একটা হাদিসে আছে সিজদায়ে সহু করেননি। ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কিতাবুত তাময়িজের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে হাদিসে সিজদায়ে সহু রাসূলুল্লাহ করেননি, এই কথাটা যে হাদিসে আছে, এই হাদিসটি বিশুদ্ধ অনেক হাদিসের বিপরীত। বিশুদ্ধ অনেক হাদিসের মধ্যে আছে আল্লাহ রাসূল সিজদায়ে সহু করেছে, সিজদায়ে সহু করেছে। সুতরাং সিজদায়ে সহু করেননি এই কথাটা সহিহ সনদে আসলেও এটা গ্রহণ করা যাবে না। তাহলে বোঝা গেল একটা হাদিস বিশুদ্ধ সনদে যদি আসে, তার বিপরীত যদি আরো শক্তিশালী সনদে যদি হাদিস থাকে, তখন 2 হাদিসের মাঝে যদি সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা যায়, তদবিক যদি দেওয়া যায়, জমা যদি করা যায় আলহামদুলিল্লাহ। যদি জমা করা না যায়, একটা যদি রাজেহ সাব্যস্ত হয়, অপরটা যদি মরজু সাব্যস্ত হয়, যেটা রাজেহ সেটার উপর আমল করা হবে, যেটা মরজু সেটার উপর আমল করা যাবে না। তাহলে বুঝা গেল হাদিস শুধু সহিহ হলে আমল করা যায় না, সহিহ হওয়ার সাথে সাথে হুকুমটা বলবৎ কিনা সেটাও দেখতে হবে। সাথে সাথে এই হাদিস দ্বারা যে হুকুমটা আমরা বুঝতে পারলাম, এই হুকুমটা ভিন্ন কোনো শক্তিশালী হাদিসের বিপরীত কিনা সেটাও দেখতে হবে। যদি বিপরীত হয় তাও আমল করা যাবে না, তাও কি করা যাবে না, আমল করা যাবে না। এবার মূল আলোচনায় আসি। শরীয়তের বিধান 2 ধরনের, কিছু আছে স্পষ্ট, কিছু আছে অস্পষ্ট। অস্পষ্টতার 3 কারণ। 1 নাম্বার কারণ কি বলেছিলাম, দত্তবোধক শব্দ থাকার কারণে অস্পষ্ট। 2 নাম্বার কারণ হলো বাহ্যিক বৈপরীত্যের কারণে অস্পষ্ট। আচ্ছা, সাধারণ পাবলিক এইভাবে যদি 2 ধরনের হাদিস দেখে, তাহলে সে কোন দিকে যাবে? এ তো কিছু বুঝে না, সে তো কি কিছু বুঝে না, সে কোন দিকে যাবে? কারণ এক হাদিসে বলেছে সিঙ্গা লাগাইলে উযু ভেঙে যায়, আর এক হাদিসে বলছে উযু ভাঙে না, এখন সে কোন দিকে যাবে?
রোজার কথা, রোজা ভাঙ্গে সে যাবে কোন দিকে? জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে কিনা? কেন সৃষ্টি হয়েছে? বৈপরীত্যের কারণে। 3 নাম্বার কারণ সেটা হলো ইখতিসারের কারণে। তার মানে হাদিসটি কোন এক জায়গাতে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ হওয়ার কারণে মানুষ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে যায়। যেমন এক হাদিসে আছে, জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, লা উযুআ ইল্লা মিন সাউতিন আও রিহিন। এটি তিরমিজি শরীফের হাদিস। যারা তিরমিজি শরীফ পড়ান তারা সকলেই জানেন, লা উযুআ ইল্লা মিন সাউতিন আও রিহিন। খুব মজার হাদিস। যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কারো পিছনের রাস্তা দিয়ে যদি বায়ু বাহির হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত দুর্গন্ধ তার নাকে আসবে না, বায়ুর শব্দ কানে শুনবে না, ততক্ষণ তার উযু ভাঙবে না, তার উযু করা লাগবে না। আবার বলি, পিছনের রাস্তা দিয়ে যদি বায়ু বাহির হয়, বায়ুর দুর্গন্ধ যতক্ষণ পর্যন্ত নাকে আসবে না বা আওয়াজটা কানে শুনবে না, ততক্ষণ তার উযু ভাঙবে না। আপনারা বিশ্বাস করেন এই কথা? মানেন এই কথা? মানবেন না কেন? হাদিসে আছে তো। যখন এই হাদিসের অনুবাদ পড়ছে, হেতে সারা জীবন বায়ু ছাইরা নামাজ পড়েছে। আমি তো নাকেও দুর্গন্ধ আমার আসে নাই, কানেও কি শুনি না, যদিও বায়ু বের হয়েছে, কিন্তু আওয়াজ তো আমি কানে শুনি নাই, দুর্গন্ধও নাকে আসে নাই। আর হাদিসে স্পষ্ট আছে, উযু ভাঙবে না। সারা জিন্দেগি নামাজ পড়ে দিচ্ছে উযু ছাড়া। এই ঘটনাটা ঘটেছে শাইখুল ইসলাম আল্লামা তকি উসমানী হাফিজাহুল্লাহর সাথে। এক সালাফি মৌলভী, গায়রে মুকাল্লিদ মৌলভী, পাকিস্তানের ঘটনা। এক মজলিসের মধ্যে আল্লামা তকি সাহেব হাফিজাহুল্লাহ তাআলা ওয়া রাআ উপস্থিত ছিলেন, সেখানে সেও ছিল। সে খালি বারবার হুজুরের সামনে বলতেছে, কোন ইমামের কথা যদি হাদিসের বিরুদ্ধে যায়, আমি ওই ইমামকে মানি না। কোন ইমামের কথা যদি হাদিসের বিরুদ্ধে যায়, আমি ওই ইমামকে মানি না। তকি সাহেব জিজ্ঞাসা করলো, কোন ইমামের কথা হাদিসের বিরুদ্ধে গেছে? দেখেন নাই তিরমিজি শরীফে আছে, পিছনের রাস্তা দিয়ে যদি বায়ু বাহির হয়, কানে যদি আওয়াজ না শুনে, নাকে যদি দুর্গন্ধ না আসে, তাহলে তার উযু ভাঙবে না। অথচ আপনাদের ইমামগণ বলে বায়ু বের হইলে উযু ভেঙে যাবে। তাহলে আপনাদের ইমামগণের কথা হাদিসের বিরুদ্ধে গেছে, আমি হাদিসকে প্রাধান্য দেব, ইমামগণকে মানব না। আল্লামা তকি উসমানী হাফিজাহুল্লাহ বলেন, আচ্ছা ভাই একটু এদিকে আসেন, মাথা ঠান্ডা করেন। এই হাদিসটা তিরমিজি শরীফের মধ্যে খুব সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি আবু দাউদ শরীফের মধ্যে বিস্তারিতভাবে আছে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিসটি হলো এইভাবে, যে একজন মানুষ নামাজে দাঁড়াইছে, তার পিছনের রাস্তাতে নাড়া ছাড়া হয়েছে, একটু কম্পন সৃষ্টি হয়েছে। এখন তার সন্দেহ হয়েছে আহাদাসা আম লাম ইউহদিস, তার সন্দেহ হয়েছে বাই ছাড়ছে কি ছাড়ে নাই, তার সন্দেহ হয়েছে বাই ছাড়ছে কি ছাড়ে নাই। ওই মুশাক্কিকের ক্ষেত্রে, সন্দেহ পোষণকারীর ক্ষেত্রে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, ফালা ইয়ানসারিফু হাত্তা ইয়াসমাআ সাউতান আও ইয়াজিদা রিহান। এই সন্দেহ পোষণকারী যতক্ষণ পর্যন্ত বায়ুর দুর্গন্ধ তার নাকে না আসবে, বায়ুর আওয়াজ কানে না শুনবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নামাজ ভাঙবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নামাজ কি ভাঙবে না। বলুন তো, হাদিস সকলের ক্ষেত্রে না সন্দেহ পোষণকারীর ক্ষেত্রে? সন্দেহ পোষণকারীর ক্ষেত্রে। কিন্তু আপনার যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় আপনি বায়ু ছাড়ছেন, দুর্গন্ধ নাকে আসুক বা না আসুক, কানে শুনেন বা না শুনেন, উযু ভেঙে গেছে, উযু কি ভেঙে গেছে। যদি আপনি মুতায়াক্কিন হন, আপনার যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় আসলে আমি বায়ু ছাড়ছি, কিন্তু আপনার যদি সন্দেহ হয় বাইরে সে কি বাইরে হই নাই, তাহলে তখন রাসূল বলেন, আপনি যদি সন্দেহ পোষণকারী হন, তাহলে নাকে দুর্গন্ধ আসছে কিনা দেখেন, কানে আওয়াজ শুনছেন কিনা চিন্তা করেন। যদি না শুনে থাকেন তাহলে বুঝবেন যে জোরে বাতাস আসছে, আপনার পিছনে কাপড়টা একটু নাড়াচাড়া করেছে, আসলে কোনো এটা কিসের আওয়াজ না, বায়ুর আওয়াজ না। তাহলে বুঝেন, এই কথাটা বলার পর আল্লামা তকি উসমানী হাফিজাহুল্লাহ এই কথাটা বলার পর ওই গায়রে মুকাল্লিদ আলেম আফসোস করে বলছে, হায়রে আমার এতদিনের নামাজের কি অবস্থা হইব।
হায়রে আমার এতদিনের নামাজের কি অবস্থা। বলুন তো এই ব্যক্তি এই সমস্যায় পড়েছে কিসের কারণে? এই সংক্ষিপ্ত হাদিসের শুধু অনুবাদটা সে দেখেছে। প্রথম কথা হচ্ছে যে অনুবাদ দেখেছে শুধু, কোন আলেমের শরণাপন্ন হয় নাই, নিজে নিজে মুফতি, নিজে নিজে মুফতি। 2 নম্বর কারণ হলো এই সংক্ষিপ্ত হাদিস, এটার কারণে সে এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এবার আলোচনার মূলে আমরা চলে যাই। শরীয়তের কিছু বিধান আছে স্পষ্ট, আর কিছু বিধান আছে অস্পষ্ট। স্পষ্ট বিধান যেগুলো আছে, যারা সামান্য আরবি জানে, সামান্য যদি আরবি জানে, তাহলে অনায়াসে আল্লাহ এবং রাসূলের বাক্যগুলো দেখলে সে বুঝতে পারে আল্লাহ এবং রাসূল কি বলতে চাচ্ছে। আর অস্পষ্ট বিধান যেগুলো আছে, এখানে অস্পষ্টতার 3টি কারণ। দত্তবোধক শব্দ থাকার কারণে, নাম্বার 2 বাহ্যিক বৈপরীত্যের কারণে, নাম্বার 3 সংক্ষিপ্ততার কারণে। এবার এই সমস্ত জটিলতা সৃষ্টি হলে সমাধানের 2টি পথ। সমাধানের 2টি পথ। 1 নম্বর পথ হলো নিজের প্রজ্ঞার উপর ভরসা করে একটা ব্যাখ্যা বের করে ওইটার উপর আমল করা। আমি মুফতি, বড় মুফতি, ফেসবুক মুফতি, বাস সমস্যা হয়েছে, আমি মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত এখান থেকে নিয়ে একটা সিদ্ধান্ত বের করে ওইটার উপর আমি আমল করলাম। এটা একটা পথ সমাধানের। আরেকটা পথ হলো নিজের প্রজ্ঞার উপর ভরসা না করে পূর্বশরীয় আইম্মায়ে কেরাম যারা আছে তাদের প্রজ্ঞার উপর ভরসা করে তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোরআন সুন্নাহর উপর আমল করা। এই 2টি পথের মধ্যে প্রথম পথ যেটা আছে সেটা ঝুঁকিবহুল। প্রথম পথ যেটা আছে সেটা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি, আর দ্বিতীয় পথ যেটা আছে সেটা সবচেয়ে বেশি নিরাপদ। তার মানে জটিলতা দেখা দিলে নিজের প্রজ্ঞার উপর ভরসা করে নিজে একটা সিদ্ধান্ত বের করে এটার উপর আমল করা, এটা ঝুঁকিবহুল, এটার মধ্যে খতরা আছে। আর নিজের প্রজ্ঞার উপর ভরসা না করে আইম্মায়ে কেরামের জ্ঞান প্রজ্ঞার উপর ভরসা করে তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমল করা, এটা সবচেয়ে বেশি নিরাপদ। কেন নিরাপদ? আইম্মায়ে কেরাম, ইমাম আযম আবু হানিফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম লাইস ইবনে সাদ, ইমাম সুফিয়ান সৌরি, ওগাইরা সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা ইত্যাদি ইত্যাদি আইম্মায়ে কেরাম, এদের যে ইলম, এদের যে তাকওয়া, এদের যে জেহনে হাফেজা, এদের যে স্মৃতি শক্তি, এগুলোর সাথে আমরা আমাদের ইলম, প্রজ্ঞা, আমাদের তাকওয়া, আমাদের খোদাবিরু, আমাদের স্মৃতি শক্তিকে তুলনা করা নগ্ন নির্লজ্জতা ছাড়া আর কিছুই নয়। নাম্বার 2, এরা কোরআন সুন্নাহ অবতরণের কাছাকাছি সময়ের মানুষ। এরা কোরআন সুন্নাহ অবতরণের কাছাকাছি সময়ের মানুষ। সেই সময়ের ভাগধারা, রীতিনীতি সবকিছু সামনে রেখে কোরআন সুন্নাহর অর্থ মর্ম নির্ধারণ করা তাদের জন্য যতটুকু সহজ, আমাদের জন্য অসম্ভব না হলেও কষ্টসাধ্য। আমাদের জন্য অসম্ভব না হলেও কষ্টসাধ্য। সেজন্য নিজের প্রজ্ঞার উপর ভরসা করে একটা ব্যাখ্যা করে সেটার উপর আমল করার চেয়ে পূর্বসূরি আইম্মায়ে কেরাম যারা আছে তাদের ব্যাখ্যা বা তাদের প্রজ্ঞার উপর আস্থা রেখে, জ্ঞানের উপর আস্থা রেখে তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোরআন সুন্নাহর উপর আমল করা, এটাই হলো সবচেয়ে বেশি নিরাপদ। আর এইটাই হলো মাযহাব মানার অর্থ। এটাই হলো মাযহাব মানার অর্থ। আমি একটা ব্যাখ্যা করলে সেখানে 100-এর মধ্যে 80% নয় 95% ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে আমার ব্যাখ্যার মধ্যে, আর ওনাদের ব্যাখ্যার মধ্যে 95% শুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। 5% ভুলের কি সম্ভাবনা থাকলেও 95% শুদ্ধ হওয়ার কি সম্ভাবনা। তা আমার মধ্যে ভুলের সম্ভাবনা বেশি আর ওনাদের মধ্যে বিশুদ্ধতার সম্ভাবনা বেশি। তাহলে আমি আমারটার উপর কেন নির্ভর করে আমল করব? ওরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছে সেই ব্যাখ্যার উপরে কি করি? আমল করি। সেটার মধ্যে নিরাপত্তা বেশি, সেটার মধ্যে নিরাপত্তা বেশি এবং সেটাই বেশি নিরাপদ। আর এটাই হলো মাযহাব মানার অর্থ। এটাই হলো মাযহাব মানার অর্থ। তাহলে মাযহাব মানা মানে পূর্ববর্তী আইম্মায়ে কেরাম যারা আছে তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোরআন হাদিসকে মানা। আমরা ইমামগণকে শারেহ মনে করি না, তারা হলেন শারেহ। তারা শরীয়ত বানানেওয়ালা নয়, আইন প্রণয়নকারী নয়, তারা হলো কোরআন সুন্নাতে যে আইনগুলো আছে সেগুলোর ব্যাখ্যাদাতা। আমরা যারা আবু হানিফাকে মানি, আমরা আবু হানিফার ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোরআন হাদিসকে মানি। আমরা আবু হানিফার ব্যাখ্যা অনুযায়ী কারে মানি? কোরআন হাদিসকে। এখন আরেকটা প্রশ্ন তারা করে থাকে,
সেটা হলো ইমাম তো একজন না, ইমাম তো কি না একজন না। ইমাম যখন একাধিক আছে, তাহলে যেই সময় যে ইমামের মাযহাব ভালো লাগে সেই সময় সেই ইমামের মাযহাব অনুযায়ী আমল করব। অথচ আপনারা বলেন ব্যক্তি তাকলিদ ওয়াজিব, তার মানে এক ইমামের অনুসরণ করা ওয়াজিব। ইমাম যেহেতু একাধিক, যে ইমামের মাযহাব যখন ভালো লাগে সেই ইমামের মাযহাবকে তখন আমরা কি করব, ইখতিয়ার করব। কিন্তু আপনারা ব্যক্তি তাকলিদ, এক ইমামের মাযহাব মানাটাকে আপনারা বাধ্যতামূলক করেন কেন? এর উত্তর, যদি তাকলিদকে মুক্ত করে দেওয়া হয়, যখন যাকে মনে চায় বা যখন যার মাযহাব অনুসরণ করতে মনে চায় তখন তার মাযহাব আপনি অনুসরণ করতে পারবেন, এটাকে বলা হয় মুক্ত তাকলিদ। তাকলিদের ধার বাপ দরজা যদি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, শরীয়ত মানুষের হাতে খেলনার পুতুলের মতো হয়ে যাবে। শরীয়ত মানুষের হাতে খেলনার পুতুলের মতো হয়ে যাবে। জায়েজ না জায়েজ, হালাল হারাম, বৈধ অবৈধ সব কিছু মানুষের হাতে চলে আসবে তখন। এখনো আপনারা বুঝেন নাই? একটা উদাহরণ দিলে সহজেই বুঝবেন। ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলাইহি, ওনার মাযহাব অনুসারে শরীরের কোন অঙ্গ দিয়ে যদি রক্ত বাহির হয়, উযু ভেঙে যায়। কি ভেঙে যায়? উযু ভেঙে যায়। ইমাম শাফিঈ রহমতুল্লাহি আলাইহির মাযহাবে উযু ভাঙে না। এটা একটা মাসালা। আরেকটা মাসালা হলো, কেউ যদি উযু করে স্ত্রীকে যদি স্পর্শ করে, শাফিঈ মাযহাব মতে উযু ভেঙে যায়, হানাফি মাযহাব মতে উযু ভাঙে না। এটা আরেকটি মাসালা। কি বললাম? রক্ত বাহির হলে হানাফি মাযহাব মতে উযু ভেঙে যায়, শাফি মাযহাব মতে উযু ভাঙে না। আর কেউ উযু করে যদি স্ত্রীকে স্পর্শ করে, শাফি মাযহাব মতে উযু ভেঙে যায়, হানাফি মাযহাব মতে উযু ভাঙে না। একজন ব্যক্তি মাঘ মাসের 10 তারিখ, ওই সময় কি গরম বেশি না শীত বেশি? শীত বেশি। মাঘের 10 তারিখ আমাদের চট্টগ্রামে পড়ে, মাঘের শীতে বাগে ডোরে, মাঘের শীতে বাগে ডোরে, এমন কনকনে শীত মাঘ মাসে। মাঘ মাসের 10 তারিখ রাতে 3টা বাজে উযু করেছে, অনেক কষ্ট করে কি করেছে? উযু করেছে। এখন উযু করার পর তার দাঁত দিয়ে রক্ত বের হয়েছে। এরপর সে তার স্ত্রীর শরীরে স্পর্শ করেছে। কয় কাজ করেছে? 1 নম্বর কাজ হলো তার দাঁত দিয়ে রক্ত বের হয়েছে। 2 নম্বর কাজ হলো স্ত্রীকে কি করেছে? স্পর্শ করেছে। এখন সে বলবে, যদি নির্দিষ্ট ইমামের মাযহাব মানা যদি ওয়াজিব না হয়, যে কোনো ইমামের মাযহাব যখন মনে চায় তখন আপনি সেই ইমামের মাযহাব মানতে পারবেন। তার মানে মাযহাব মানার ধার যদি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, এই ব্যক্তিটা তখন বলবে যে দাঁত দিয়ে রক্ত বের হলে হানাফি মাযহাব মতে উযু ভাঙলেও শাফি মাযহাব মতে উযু ভাঙে না, সুতরাং রক্ত বের হওয়ার ক্ষেত্রে আমি শাফি মাযহাবের কি অনুসারী। আর যদি উযু করার পর কেউ যদি স্ত্রীকে স্পর্শ করে, শাফি মাযহাব মতে উযু ভাঙলেও হানাফি মাযহাব মতে উযু ভাঙে না, এই মাসালার ক্ষেত্রে আমি হানাফি মাযহাবের কি অনুসারী। এবার সেই সারা জীবন উযু ছাড়া নামাজ চালাই দিবে, সারা জীবন উযু ছাড়া নামাজ চালাই দিবে। তাহলে খাহেসাতে নফসানির মুত্তাবে যারা আছে, খাহেসাতে নফসানির অনুসারী যারা আছে, প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী যারা চলে, তখন যে ইমামের মাযহাব তার চাহিদার অনুকূলে হবে সেই ইমামের মাযহাবের দিকে সে ঝুঁকে পড়বে, সেই ইমামের মাযহাবের দিকে সে ঝুঁকে পড়বে। তখন হালালকে সে হারাম বলবে, হারামকে সে হালাল বলবে, বৈধকে অবৈধ বলবে, অবৈধকে বৈধ বলবে, জায়েজকে না জায়েজ বলবে, না জায়েজকে জায়েজ বলবে। তখন শরীয়তের সব বিধান তার হাতে চলে আসবে। ইসলাম তখন খেলনার পুতুল হয়ে যাবে। ইমাম আমশ রহমতুল্লাহি আলাইহি বড় মাফের একজন ইমাম, ওনার মাযহাব হলো রোজা শুরু হয় সূর্য যখন উঠে তখন থেকে রোজা আরম্ভ হয়। আমাদের নিকট রোজা আরম্ভ হয় কখন থেকে? সুবহে সাদেক থেকে। সুবহে সাদেকের আগ পর্যন্ত তো খেতে পারে, তাই না? তারপর থেকে রোজা আরম্ভ হয়। ইমাম আমশ একজন ইমাম আছে, ওনার নিকট সূর্য উদয় হওয়ার পর থেকে রোজা কি হয়? আরম্ভ হয়।
এখন মুক্ত তাকলিদের যদি অনুমতি দেওয়া হয়, নির্দিষ্ট ইমাম না, যে কোনো ইমামের আপনি ইত্তেবা করতে পারবেন, এই কথা যদি বলা হয়, এই খাতকে বলবে ইমাম আহমদের মাযহাব হলো সূর্য উদয় থেকে কি আরম্ভ, রোজা আরম্ভ, সুতরাং সূর্য উদয় পর্যন্ত আমি খেতেই থাকবো। দাউদ জাহেরি, ইবনে হাজম, এদের মাযহাব হলো বিয়ে করার জন্য যেহেতু স্ত্রীকে দেখতে হয় সেজন্য উলঙ্গ করে দেখা যায়। এখন মুক্ত তাকলিদ এটাকে যদি জায়েজ দেওয়া হয়, ব্যক্তি তাকলিদকে যদি ওয়াজিব করে দেওয়া না হয়, তখন সে বিয়ে করার সময় বলবে ওই ইমামের মাযহাব হলো মেয়েকে উলঙ্গ করে দেখতে পারে, সুতরাং আমি উলঙ্গ করে দেখব। তখন আর ইসলাম থাকবে না। ইসলাম কি? ইসলাম থাকবে না। সেজন্য প্রথম 200 হিজরি পর্যন্ত ব্যক্তি তাকলিদের কোনো প্রচলন ছিল না। 200 পর থেকে, 200 হিজরির পর থেকে শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন 200 হিজরির পর থেকে ব্যক্তি তাকলিদ, নির্দিষ্ট এক ইমামের মাযহাব মানার এই রীতি নীতি 200 হিজরি পর থেকে আরম্ভ হয়েছে। ওয়া কানা হাদা হুয়াল ওয়াজিব ফি যালিকা জামান, সেই সময়ে এটা ওয়াজিব ছিল, সেই সময়ে সেটা ওয়াজিব ছিল। বলুন তো, নির্দিষ্ট ইমামের মাযহাব না মেনে যদি যে কোনো ইমামের মাযহাব মানার পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, ইসলাম কি ঠিক থাকবে? না। সুযোগ সন্ধানী যারা আছে, যে ইমামের মাযহাব তার চাহিদার অনুকূলে হবে, তখন সে সেই ইমামের মাযহাবটাকে অখাট্য মনে করবে। তখন সে সেই ইমামের মাযহাবটাকে অখাট্য মনে করবে। তখন হালাল হারাম জায়েজ না জায়েজ সব তার হাতে চলে আসবে। তখন ইসলাম আর ইসলাম থাকবে না। সেজন্য উলামায়ে কেরাম বলেছেন ব্যক্তি তাকলিদ ওয়াজিব, নির্দিষ্ট এক ইমামকে তায়িন করে তার মাযহাবের এই অনুসরণ করতে হবে। খায়ের, রাত তো অনেক হয়ে গেছে। এবার তাদের সাথে আমাদের সাথে বেশ কিছু মাসালা নিয়ে ইখতিলাফ আছে। আমি হাতে গোনা কয়েকটি মাসালা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। 1 নম্বর মাসালা হলো, তারা বলেন যে হুজুরদেরকে মাওলাভি বলা যায়, মাওলানা বলা জায়েজ নাই। হুজুরদেরকে, আমাদেরকে মাওলানা বলে না, পোস্টারে দেখবেন হযরত মাওলানা কাজা। হুজুরদেরকে মাওলানা বলা কি নেই? জায়েজ নাই। কেন? কই মাওলা আর না দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত মাওলানা। কতটি শব্দ এখানে? দুটি, মাওলা আর একটা হলো না। তো মাওলানা শব্দের অর্থ হলো আমাদের প্রভু। তারা বলেন, গায়রে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা বলেন, আহলে হাদিস ভাইয়েরা বলেন, আলেমদেরকে মাওলানা বলা যাবে না। কারণ হলো মাওলা শব্দের অর্থ হলো প্রভু। আলেমরা তো আমাদের প্রভু না, আলেমরা তো আমাদের প্রভু না। আমাদের প্রভু তো কে? আল্লাহ। সুতরাং আলেমদেরকে মাওলানা বলা যাবে না। কিন্তু এই জাহেলরা জানে না যে মাওলা শব্দের 30-এর কাছাকাছি অর্থ আছে। মাওলা শব্দের 30-এর কাছাকাছি কি আছে? অর্থ আছে। এক অর্থ হলো প্রভু, আরেক অর্থ হলো মালিক, আরেক অর্থ হলো দাস, আরেক অর্থ হলো অভিভাবক, আরেক অর্থ হলো সহায়ক। এইভাবে একে একে 30টা অর্থ আছে কোন শব্দের? মাওলা শব্দের। ইমাম ইবনুল কাইয়িম জাওজিয়া রাহিমাহুল্লাহ ওনার বিভিন্ন কিতাবাদির মধ্যে এবং আরবি কামুস যেগুলো আছে, লিসানুল আরব, আল কামুসুল মুহিত, এগুলো যদি আপনারা অধ্যয়ন করে দেখবেন, অধ্যয়ন করেন, সেখানে দেখবেন মাওলা শব্দের 30-এর কাছাকাছি অর্থ আছে। আল্লাহকে যে অর্থে মাওলা বলা হয়, হুজুরদেরকে সেই অর্থে মাওলা বলা হয় না। আল্লাহকে মাওলা বলা হয় কোন অর্থে? আল্লাহ আমাদের প্রভু, সেই অর্থে। আর আলেমদেরকে মাওলা বলা হয় অভিভাবক অর্থে। মাওলানা মানে উনি আমার ধর্মীয় অভিভাবক, উনি আমার ধর্মীয় অভিভাবক। আল্লাহকে যে অর্থে মাওলা বলা হয়, আলেমদেরকে কি সেই অর্থে মাওলা বলা হয়? না। আল্লাহকে মাওলানা বলা হয় কোন অর্থে? প্রভু অর্থে। আর হুজুরদেরকে মাওলানা বলা হয় কোন অর্থে? ধর্মীয় অভিভাবক অর্থে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি বলেন আমি আমার বোনকে ভালোবাসি, আর যদি বলেন আমি আমার স্ত্রীকেও ভালোবাসি, শব্দ তো উভয়টা এক, কিন্তু উভয় শব্দের অর্থ কি এক? না। বোনকে ভালোবাসা এটা রক্তের বন্ধনের সাথে সম্পর্ক, সে কারণে আপনি বোনকে কি করেন? ভালোবাসেন। আর স্ত্রীকে যে আপনি ভালোবাসেন, সেখানে যৌন চাহিদাও মিশ্রিত আছে। কথা ঠিক কিনা? তাহলে উভয় শব্দ হলো ভালোবাসা, কিন্তু বোনের ক্ষেত্রে ভালোবাসা শব্দের অর্থ হলো এক, কিন্তু স্ত্রীর ক্ষেত্রে ভালোবাসা শব্দের অর্থ হলো আরেকটা। ঠিক তেমনি
তেমনি ভাবে আল্লাহকেও মৌলানা বলা হয়, বান্দাকেও মৌলানা বলা হয়। আল্লাহকে মৌলানা বলার অর্থ হলো এক, আর বান্দাকে মৌলানা বলার অর্থ হলো আরেকটা। এতটুকু পার্থক্য যারা বুঝে না তাদেরকে কি জাহেল বলবো না জাহেলে মুরাক্কাব বলবো, আমার বুঝে আসতেছে না। জাহেল মানে যে জানে না, আর জাহেলে মুরাক্কাব মানে জানে না যে এটাও জানে না, জানে না যে এটাও জানে না। নাম্বার 2, তারা বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এটা শিরকি কালেমা, এটা মুসলমানদের কালেমা নয়, এটা শিরকি কালেমা, এটা মুসলমানদের কালেমা। একটা ইলজামি জবাব তাদেরকে দিতে চাই, যাদের টাকা পয়সা খাইয়া এই বাংলাদেশে তোমরা ফাসাদ সৃষ্টি করতেছো। আরে বাংলাদেশের মানুষ তো মিয়া ধর্মের দিক দিয়ে আইসিইউতে আছে। কিসের মধ্যে আছে? আইসিইউতে আছে। এই দেশের মানুষ বিসমিল্লাহ শুদ্ধ করে পড়তে পারে, আউযুবিল্লাহ পড়তে পারে, সালামটাও তো সুন্দর মতো দিতে জানে না। সালাম দে কি রকম করে? সালাম আলাইকুম। সালাম দে কি রকম করে? সালাম আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম মানে তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আর সালাম আলাইকুম মানে তোর মৃত্যু হোক। তো সালামটাও সুন্দর মতো দিতে জানে না। আর এদেরকে আমিন গাইরা আমিন জুড়ে বলবে না আস্তে বলবে, রফে আদান করবে কি করবে না, আরো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ফিতনা সৃষ্টি করে একেবারে মসজিদ থেকে পর্যন্ত তাদেরকে আপনারা বের করে দিচ্ছেন। বাংলাদেশের মানুষ তো ধর্মের ক্ষেত্রে আইসিইউতে আছে। তাবলিগীরা এদেরকে বুঝাইয়া বুঝাইয়া হাত পাও ধরে সাধারণ পাবলিকদেরকে কোন রকমে মসজিদে আনতেছে, আর এরা মসজিদের মধ্যে ঝগড়া লাগাইয়া তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দিচ্ছে। কি বলতে চেয়েছিলাম? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। যাদের টাকা পয়সা খাইয়া এখানে ফিতনা সৃষ্টি করতেছেন, ওদের দেশের পতাকাতেও লেখা আছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। কথা ঠিক কিনা? ওই দেশের পতাকায়, সৌদি আরবের পতাকায় লেখা আছে কিনা? তো বেদাত শিরক এখানে কেন ফতোয়া দেন? যাদের কাছ থেকে টাকা খান সেখানে গিয়ে ফতোয়া দেন। এবার আসেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ হাদিসে আছে কিনা আমি দেখাই। হাদিস জগতের সম্রাট বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী ইমাম ইবনে হাজার আল আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ কিতাব রচনা করেছেন আল ইসাবা ফি তাময়িজিস সাহাবা। ওই কিতাবের মধ্যে একটি হাদিস আসছে, হযরত বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর রাসূলের সাহাবী, তিনি বলেন আমি এবং আবু যর গিফারি এবং নুআইম আবু যরের চাচাতো ভাই, আমরা তিনজন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর অনুসন্ধানে বের হয়েছি। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন একটা পাহাড়ের মধ্যে আত্মগোপন করেছিলেন। তখন গিয়ে রাসূলুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছলাম। যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহকে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ আতাইনাকা লিনাসমা মা তাকুল, আতাইনাকা লিনাসমা মা তাকুল। ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা আপনার কাছে এসেছি আপনি কি বলেন সেগুলো শোনার জন্য। আমরা আপনার কাছে এসেছি আপনি কি বলেন সেটা শোনার জন্য। তখন আল্লাহ রাসূল বলেন আকুলু, আমি বলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। হাদিসে আসেনি? হাদিসে আসেনি? আল ইসাবা ফি তাময়িজিস সাহাবা 6 নম্বর খণ্ড 463 নম্বর সফহা পৃষ্ঠা। আপনি কিভাবে বললেন যে হাদিসে নাই? না এক কথা না পাওয়া আরেক কথা, দুটো কি এক? না এক কথা না পাওয়া আরেক কথা। নাই মানে এটা আল্লাহ রাসূল বলে নাই, সেজন্য হাদিসের ভান্ডারে নাই। না পাওয়া মানে হাদিসে আছে কিন্তু আমার জ্ঞান অতটুকু পর্যন্ত পৌঁছতে পারে নাই, সেজন্য আমি পাই নাই। আপনি পান নাই সেটা বলেন, হাদিসে নাই এ কথা কেন বলেছেন? আমরা তো দেখলাম হাদিসে আছে। নাম্বার 3, আরেকটা হলো নাভির নিচে হাত বাঁধা। নাভির নিচে হাত বাঁধা মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবার হাদিস 3959 নম্বর হাদিস, 3959 নম্বর হাদিস। হাদিসের বর্ণনাকারী ওয়াইল ইবনু হুজর, হজর নয়, ওয়াইল ইবনু হুজর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনি বলেন রাআইতুন নবিয়্য সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াদাআ ইয়ামিনাহু আলা শিমালিহি ফিস সালাতি তাহতা সুররাতি। ওয়াইল ইবনু হুজর, আমরা কি আল্লাহর রাসূলকে দেখেছি? না। সাহাবায়ে কেরাম কি দেখেছিল? সাহাবায়ে কেরাম কি দেখেছিল? যেই সাহাবী রাসূলকে নামাজ পড়তে দেখেছে সেই সাহাবী বলেন যে আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাজে দেখেছি ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখতে। এই ডান হাত বাম হাতের উপর রেখেছে, তাহতা সুররা, হুজুর পাশে আছে। সুররা মানে নাভি।
নাভির নিচে নামাজে নাভির নিচে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতে দেখেছি। কে বলেছে? ওয়াইল ইবনে হুজর রাদিয়াল্লাহু তাআলা। এবার আপনি কিভাবে বললেন যারা নাভির নিচে হাত বাঁধে তাদের নামাজ হবে না? এখানে আনতে হবে। সাহাবী বলেন আমি দেখেছি। এরপর ইমাম তিরমিজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, যারা তিরমিজি শরীফ পড়েন তারা জানেন যে এই ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে দুটি মাযহাব আছে। সাহাবায়ে কেরাম তাবিঈনদের মধ্যে কারো মত হলো নাভির উপর হাত বাঁধা, কারো মত হলো নাভির নিচে হাত বাঁধা। এরপর ইমাম তিরমিজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন ওয়া কুল্লু যালিকা ওয়াসিউন ইনদাহুম, ওয়া কুল্লু যালিকা ওয়াসিউন ইনদাহুম। নাভির নিচে বাঁধেন, নাভির উপরে বাঁধেন, সবই জায়েজ, সবই কি জায়েজ। তিরমিজি শরীফ 2 নম্বর খণ্ড 32 নম্বর পৃষ্ঠা, হাদিস নাম্বার 252। আইম্মায়ে কেরাম যারা নিজের জীবনকে ফানা করে দিয়েছে হাদিস বুঝতে বুঝতে, এরা বলে সবই জায়েজ, আর আপনি 1400 বছর পরে এসে বলেন যে নাভির নিচে হাত বাঁধলে নামাজ হবে না। এটা আবু হানিফার মাযহাবে আছে, এটা রাসূলের মাযহাবে নেই। লজ্জা লাগে না এই সমস্ত কথাগুলো বলতে? আরেকটা কথা, জুমার নামাজে আমরা সুন্নত পড়ি কিনা? কবলাল জুমা, জুমার নামাজের আগে আমরা সুন্নত পড়ি কিনা? পড়ি। এখন তারা বলে কবলাল জুমা কোনো সুন্নত নেই। কবলাল জুমা কোনো কি নেই? কবলা, কবলা মানে আগে, কবলাল জুমা মানে জুমার আগে, তার মানে জুমার নামাজের আগে কোনো সুন্নত নেই। এবং এটা নিয়ে অনেক ফিতনা আমাদের বাংলাদেশে, এটাও আমাদের জানা দরকার, কবলাল জুমা সুন্নত আছে কি নেই। এখন তারা যে বলে কবলাল জুমা সুন্নত নেই, এর পিছনে দলিল কি? দলিল হলো একটা, সেটা হলো আজানের মধ্যে, জুমার মধ্যে আজান কয়টা? 2টা। প্রথম আজান, দ্বিতীয় আজান। আচ্ছা, দ্বিতীয় আজান কখন দেওয়া হয়? ইমাম সাহেব যখন মিম্বরে উঠে খুতবা দেওয়ার জন্য তখন দ্বিতীয় আজান দেওয়া হয়। রাসূলের জামানায় প্রথম আজানটা ছিল না, সেটা হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জামানা থেকে আরম্ভ হয়েছে। রাসূলের জামানায় আজান ছিল দ্বিতীয়টা, সেটা কোনটা? ইমাম সাহেব, খতিব সাহেব যখন খুতবা দেওয়ার জন্য বসে তখন যে আজানটা দেওয়া হয় সেটা ছিল রাসূলের জামানায়। এখন তারা বলে রাসূলের জামানায় প্রথম আজান ছিল না, দ্বিতীয় আজান ছিল। তো আজানের পরে হলো খুতবা, খুতবার পরে হলো নামাজ, সুন্নত পড়ার সময় কোথায়? আজানের পরে হলো খুতবা, খুতবার পরে হলো নামাজ, সুন্নত পড়ার সময় কোথায়? সেজন্য তারা বলে জুমার দিন জুমার আগে কোনো সুন্নত নাই। শুনতে রাজি আছেন? উত্তর শুনেন। এবার আমি আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই, নামাজের জন্য আজান শর্ত না ওয়াক্ত শর্ত? ওয়াক্ত শর্ত। কথার কথা, এশারের সময় হয়ে গেছে, মুয়াজ্জিন সাহেব এখনো আজান দেয় নাই, কিন্তু আপনি কি এশারে নামাজ আদায় করলে এশারে নামাজ হবে না? হবে। বুঝে গেল নামাজের জন্য ওয়াক্ত শর্ত, আজান শর্ত না। আচ্ছা, জুমার দিন জোহরের সময় হয় কখন? মনে করেন 12টার সময়। মনে করেন কয়টার সময়? 12টার সময়। মুয়াজ্জিন সাহেব দ্বিতীয় আজান দেয় কখন? 1টার সময়। আমাদের চট্টগ্রামের দিকে 1টার সময় দেয়, তারপর খুতবা হয়। আপনাদের এদিকে মনে হয় ওই রকম 1:10 ওই রকম আর কি। সময় হয় 12টাতে, আজান হয় 1টাতে। আচ্ছা, এই যেহেতু নামাজের জন্য কি শর্ত? ওয়াক্ত শর্ত, তাহলে ওয়াক্ত হয়ে গেছে। এবার 12টা থেকে নিয়ে 1টা পর্যন্ত এই সময়টার মধ্যে যদি কেউ 4 রাকাত সুন্নত নামাজ আদায় করে, এটা কি কবলাল জুমা হবে না? এটা কি কবলাল জুমা হবে না? অবশ্যই হবে। তাহলে আপনারা কি করে বললেন যে কবলাল জুমা সুন্নত ছিল না? আপনাদের কথার দ্বারা বোঝা যাইতেছে যে নামাজের জন্য আজান শর্ত, সেজন্য আপনারা বলেন আজানের পরে খুতবা, খুতবার পরে নামাজ, সুন্নত পড়ার সময় কোথায়? সুন্নত পড়ার সময় কোথায়? আজানের জন্য, নামাজের জন্য তো আজান শর্ত না, নামাজের জন্য তো কি শর্ত? ওয়াক্ত শর্ত। এখন ওয়াক্ত তো হয়েছে 12টা থেকে, 12টা থেকে 1টা পর্যন্ত 1 ঘন্টা সময়, 4 রাকাত সুন্নত পড়তে 1 ঘন্টা লাগে। আর এই সময়টার মধ্যে যদি কেউ সুন্নত আদায় করে, সেটা কি কবলাল জুমা হবে না? তাহলে বুঝা গেল কবলাল জুমা সুন্নতের বিধান রাসূলুল্লাহর জামানায়ও ছিল, এখনো আছে, কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এটা তো তারা যুক্তি দিয়েছে, সেই যুক্তি দিয়ে আমি উত্তর দিলাম। এবার রাসূলুল্লাহর হাদিস শুনি, বুখারী শরীফের হাদিস। আল্লাহর রাসূল বলেন, ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, লা ইয়াগতাসিলু রাজুলুন ইয়াওমাল জুমআতি ওয়া ইয়াতাতাহহারু মাস্তাতা'a মিন তুহুর ওয়া ইয়াদাহিনু মিন দুহনিহি আও ইয়ামাসসু মিন তাইয়্যিবি বাইতিহি
ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام আল্লাহ রসুল বলেন কেউ যদি জুমার দিন কয়েকটা কাজ করে তার এক সপ্তাহের সগীরা গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিবেন। কি কি? এক নাম্বার, সে যদি গোসল করে। দুই নাম্বার, সাধ্য অনুযায়ী যদি পবিত্রতা অর্জন করে। পবিত্রতা অর্জন করা মানে চুল নখ এগুলো লম্বা হলে এগুলো কাটা, অবাঞ্ছিত পশম যেগুলো আছে সেগুলোকে পরিষ্কার করা, এরপর তেল ব্যবহার করে, সুগন্ধি ব্যবহার করে, এরপর ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে যখন সে যাবে যেখানে জায়গা পাই সেখানে বসে যাবে, দুজনের মাঝে পৃথক করে ফাঁক করে বসবে না। আমাদের সমাজে অনেক মানুষ আছে, নেতা কেতা যারা আছে, আসে পরে বসতে চাই ইমামের পিছনে, অথবা দুজনকে ফাঁক করে বলে যে আমি এখানে বসবো। আল্লাহ রসুল বলেন ফালা ইউফাররিকু বাইনা ইসনাইন, যেখানে জায়গা পাও সেখানে বসে যাবে, দুইজনকে ফাঁক করে বসবা না। হ্যাঁ, সামনে যদি জায়গা থাকে তাহলে আপনি সামনের দিকে যেতে পারবেন। একজন ব্যক্তি সামনে বসা আছে, সে আগে আসছে, নেতা আইসা বলছে উঠেন উঠেন উঠেন, নেতা সাহেব আসছে, সে বসবে, এটা জায়েজ নেই, হারাম কবিরা। এরপর আল্লাহ রসুল বলেন সুম্মা ইউসাল্লি মা কুতিবা লাহু, তারপর সে নামাজ আদায় করেছে, তারপর সে নির্ধারিত নামাজ আদায় করেছে। সুম্মা ইউনসিতু ইযা তাকাল্লামাল ইমাম, যখন ইমাম খুতবা দিয়েছে বা যখন ইমাম খুতবা দেয় তখন মনোযোগ সহকারে যদি সে খুতবা শ্রবণ করে, এই কয়েকটা কাজ করলে ইল্লা গুফিরা লাহু মা বাইনাহু ওয়া বাইনাল জুমআতিল উখরা, এক সপ্তাহের গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিবেন। এখানে মহল্লে ইস্তেশহাদ হলো, আল্লাহ রাসূল বলেছেন নামাজ পড়বে তারপর খুতবা শুনবে, সুম্মা ইউসাল্লি মা কুতিবা লাহু, নামাজ পড়বে তারপর খুতবা শুনবে। আমি আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই, প্রথমে নামাজের কথা বলেছে, তারপর কিসের কথা বলেছে? খুতবার কথা বলেছে। এবার খুতবার আগে যেই নামাজটা পড়া হয় সেটা কি ফরজ নামাজ না সুন্নত নামাজ? সুন্নত নামাজ। তাহলে সুন্নতের কথা হাদিসে আসেনি? আছে। এটা আমার ব্যাখ্যা নয়, মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাকারী মোল্লা আলী কারি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মেরকাত নামক কিতাবের ৩য় নাম্বার খণ্ড 1029 নাম্বার পৃষ্ঠায় লিখেছে, মা কুদ্দিরা লাহু মিন সুন্নাতিল জুমআতি ওয়া হিয়া আরবা ও গায়রিহা মিনাল কাযায়া বিন নওয়াফিল, খুতবা শ্রবণ করার আগে যেই নামাজের কথা আল্লাহ রাসূল বলেছেন সেটা হলো সুন্নাত নামাজ, সেটি 4 রাকাত, সেটি সুন্নাত নামাজ, সেটি 4 রাকাত, এবং কাজা নামাজ অথবা নফল নামাজ, সেটি ফরজ না, সেটি ফরজ নামাজ না। এরা বলে এখানে নামাজের কথা যেটা বলা হয়েছে হাদিসের মধ্যে সেটা ফরজ নামাজ। আরে বেকুব, নামাজের পরে তো আল্লাহ রাসূল খুতবার কথা বলেছে, খুতবার আগে কি ফরজ নামাজ পড়া হয়? খুতবার আগে কি ফরজ নামাজ পড়া হয় না? তাহলে বাধ্য হয়ে বলতে হবে যে খুতবার আগে যেই নামাজ পড়া হয় সেটা কি নামাজ? সুন্নত নামাজ এবং নফল নামাজ। তাহলে হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত যে ক্বাবলাল জুমা সুন্নাত আছে। আল্লাহ তাআলা এই সমস্ত বিভ্রান্তিগুলো থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন, আমিন। আরো বেশ কিছু মাসালা নিয়ে তাদের সাথে আমাদের ইখতিলাফ আছে। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ফেরকা মাথা ছড়া দিয়ে উঠেছে। শুধু তারা নয়, একদিকে কাদিয়ানি, আহলে হাদিস, আহলে কোরআন, নব্য আহলে কোরআন, যারা আহলে কোরআনের দাবি করে, নব্য আহলে কোরআনের দাবি করে, তারা আসলে কোরআনেই মানে না। কারণ কোরআনে আছে হাদিস মানার কথা, কোরআনে আছে হাদিস মানার কথা। যখন তারা হাদিস মানে না তাহলে তারা কোরআনেই মানে না। আর আমরা যারা হাদিস মানি আমরাই কোরআন মানি, আমরা যারা হাদিস মানি আমরাই কোরআন মানি। যারা হাদিস মানে না তারা কোরআনেই মানে না, কারণ কোরআনে বলেছে হাদিস মানার জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেছেন আমি নবীজিকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছি লিতুবাজ্জিনা লিন্নাস, মানুষের কাছে আমি আল্লাহর বিধানগুলো খুলে খুলে বয়ান করে দেওয়ার জন্য, খুলে খুলে বয়ান করে দেওয়ার জন্য। আর রাসূলের যে ব্যাখ্যা আছে সেই ব্যাখ্যার নাম হলো হাদিস, সেই ব্যাখ্যার নাম হলো হাদিস। তাহলে হাদিস মানার কথা তো কোরআনে আছে। নব্য আহলে কোরআন যারা আছে তারা বলে না, হাদিস মানার দরকার নাই, কোরআনেই যথেষ্ট। এই নব্য আহলে কোরআনের ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন আমাদের নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ থেকে 1400 বছর পূর্বে। হাদিসে আছে আল্লাহর রাসূল বলেন এমন একটা সময় আসবে অচিরেই কিছু দুনিয়াদার মানুষের আগমন হবে এই দুনিয়াতে, বিলাসী মানুষের আগমন হবে এই দুনিয়াতে,
এরা আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর হাদিস থেকে কোনো একটা হাদিস বয়ান করবে, বয়ান করার পর বলবে যে আমাদের মাঝে আর তোমাদের মাঝে একমাত্র ফাইসালাকারী হলো কোরআন, আমাদের মাঝে আর তোমাদের মাঝে একমাত্র ফাইসালাকারী হলো কোরআন। এটি ইবনে মাজাহ শরীফের হাদিস। এরপর তারা বলে কোরআন যেটাকে হালাল বলবে ইস্তাহলালনাহু, সেটাকে আমরা হালাল মনে করব, আর কোরআন যেটাকে হারাম মনে করবে সেটাকেই আমরা হারাম মনে করব। তার মানে কোরআনের বাহিরে যাব না। এদেরকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, পবিত্র কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা নামাজের কথা বলেছেন, যাকাত আদায়ের কথা বলেছেন, বলেছে কিনা? নামাজ কায়েম করো, যাকাত আদায় করো, আকিমুস সালাহ ওয়া আতুজ যাকাত, কোরআন শরীফে আছে কিনা? আচ্ছা, আমরা নামাজ কিভাবে পড়ব? নামাজের যে কাইফিয়ত সিস্টেম আছে এগুলো কি কোরআনে আছে? শুধু নামাজ না, নামাজের আগে যে আজান আছে, এই 90 আহলে কোরআন যারা আছে আজানটাও তো কোরআন থেকে তারা বের করতে পারবে না, আজানটাও কোরআন থেকে বের করতে পারবে না। তাহলে কোরআন বলেছে হাদিস মানার জন্য, সেজন্য যারা হাদিস মানে তারাই কোরআন মানে, আর যারা হাদিস মানে না তারা কোরআনই মানে না। সুতরাং যারা নিজেদেরকে আহলে কোরআন বলে মানুষের সামনে পরিচয় দিচ্ছে তারা হলো প্রকৃত অর্থে প্রতারক, তারা হচ্ছে যে প্রকৃত অর্থে প্রতারক। আল্লাহ এই সমস্ত প্রতারক গুলো থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন, আমিন। রাত অনেক হয়ে গেছে, যা কথা বলেছি আল্লাহ সবাইকে বুঝার আমল করার তৌফিক দান করেন। ও আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া বারিক ওয়াসাল্লাম। হুজুর বলা যাবে না, এটা বলা যাবে হুজুর। হুজুর মানে উপস্থিত, এখন আমি বললাম হুজুর ও তো এখানে আছে, তো অসুবিধা কি? এই অর্থে হুজুর উনি এখানে উপস্থিত। আর রাসূলুল্লাহর হাজের নাজেরের মাসালা যেটা আছে সেটা বেদাতীদের আকীদা। বেদাতি যারা আছে, বেরেলভি যারা আছে, তারা বলেন আল্লাহ রসুল সব জায়গায় উপস্থিত, আল্লাহ রসুল সব জায়গায় কি উপস্থিত, এটি তাদের আকীদা, বেদাতীদের আকীদা। এবং আল্লামা সরফরাজ খান সফদর পাকিস্তানের গুজরানাওয়ালার শাইখুল হাদিস কিতাব রচনা করেছেন আঁখু কি টন্ডক, তার আরেক নাম হলো তবরিদুন নওয়াজির ফি মাসআলাতিল হাজির ওয়ান নাজির। বেদাতীদের যত দলিল আছে রসুলের হাজির নাজির সম্পর্কে যে তাদের দাবি, সেই দাবিগুলোকে জিকির করে সরফরাজ খান সফদর রহমতুল্লাহ একটা একটা দাবি জিকির করে সবগুলোকে খণ্ডন করেছে কিতাবের মধ্যে। মাদ্রাসার ছাত্র ভাইরা যারা আছি তারা এগুলো মোতালা করব, বাতিলদের দাবি খণ্ডনের উপর আমাদের আকাবেররা যে কিতাবগুলো রচনা করেছে সেগুলো মোতালা করব। কাদিয়ানীদের রুদুদের উপর, তাদের দাবির খণ্ডনের উপর আমাদের আকাবেররা যে কিতাবগুলো লিখেছেন সেগুলোকে বর্তমানে একত্রিত করে 60 খণ্ডে ছাপানো হয়েছে, তার নাম হলো ইহতিসাবে কাদিয়ানিয়া। এগুলো আমরা পড়ব, মোতালা করব। আল্লাহ সবাইকে বুঝার এবং আমল করার তৌফিক দান করেন। হুজুর মুরব্বী মানুষ আছে, হুজুর দোয়া করবে, আমরা হুজুরের সাথে আমিন বলবো। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। একবার দুরূদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়াসাল্লিম তাসলিম। আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করতে চাই, এই জাতীয় প্রোগ্রামের প্রয়োজন আছে কি না? যশোর জেলা ফতোয়া বোর্ড তাদের কাজ এটাই, বাতিলের মুখোশ উন্মোচন করা। যেহেতু মুফতিদের কাজই এইটাই, তাদের মাসলা মাসালের দিক দিয়ে মানুষের ঈমান আমল হেফাজতের জন্যে। তো যশোরের দুটা জিনিস বেশি, একটা ইমাম পরিষদ আর ফতোয়া বোর্ড, কওমি পরিষদ, তিনটে আছে। তো ফতোয়া বোর্ডের কাজ হলো যেহেতু বিজ্ঞ মুফতিরা চিহ্নিত করবে কোন বাতিল কি বলে, বাতিলের উদ্দেশ্য কি, বাতিলের দলিল কি, এগুলি সব এটা তারা যে ধোঁকাবাজি করে, প্রতারণা করে, ভুল বুঝায়, ভুল ব্যাখ্যা দেয়, এগুলি মুফতিদের কাজ হলো জনগণের সামনে তাদের এই মুখোশ উন্মোচন করে সঠিকটাকে তুলে ধরা। এর জন্য আপনারা যদি এই সাথে তাদের ফতোয়া বোর্ডের সাথে আপনারা মহব্বতের সাথে তাদের সাথে সঙ্গ দেন, তো ইনশাআল্লাহ বাতিল অতি চিরেই এখান থেকে বিদায় নেবে ইনশাআল্লাহ। মাশাআল্লাহ ইতিপূর্বে অনেক কাজ হইতেছে এবং এই ফতোয়া বোর্ড হওয়ার পরে যশোর শহর থেকে অনেক আস্তে আস্তে সব লেজ গুটিয়ে বাইরে চলে গেছে এবং বিভিন্ন থানায় যখন শোনে যে ফতোয়া বোর্ড আসছে তখন ওখান থেকে তার লেজ গুটিয়ে চলে যায়। কোথাও যদি কোনো এরকম বাতিল ফিরকা মাথা উঁচু করে তো আপনারা ফতোয়া বোর্ডের স্বর্ণপন্ন হবেন ইনশাআল্লাহ। ফতোয়া বোর্ডের তারা
অতন্ত্র প্রহরী যে সমস্ত নবীন মুফতিয়ানে কেরাম আছেন ইনশাআল্লাহ, আপনাদের ওখানে পৌঁছে যাবেন, দাঁত ভাঙা উত্তর তারা দেবেন ইনশাআল্লাহ। এখন দুটি এলান করে নাও। আগামী 24শে অক্টোবর রোজ শুক্রবার দড়াটানা জামে মসজিদে ইসলাহি মাজলিস আছে। সেখানে হজরত মুফতি গোলামুর রহমান সাহেব হজরত, যিনি ইশার আগে কথা বলেছেন, হজরত ইনশাআল্লাহ বয়ান পেশ করবেন মাগরিবের পরে। আপনারা সকলে আমন্ত্রিত। আরেকটি দাওয়াত হলো অক্টোবরের 29 তারিখে, 29শে অক্টোবর রোজ বুধবার আমাদের আশরাফুল মাদারিস সতীঘাটা মাদ্রাসায় মুসলিম কাউন্সিল বাংলাদেশের একটি সম্মেলন। সেখানে হজরত মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ আইয়ুবী সাহেব সহ আরও দেশের অনেক বড় বড় উলামায়ে কেরাম তাশরিফ আনবেন এবং সেখানে বিভিন্ন বাতিল ফেরকা সম্পর্কে এবং তাদের ব্যাপারে আমাদের করণীয় সম্পর্কে দলিল ভিত্তিক আলোচনা হবে। আপনারা সকলে আমন্ত্রিত। আগামী 29শে অক্টোবর রোজ বুধবার আশরাফুল মাদারিস সতীঘাটা মাদ্রাসায় বিকাল 3টা থেকে শুরু করে নিয়ে মাগরিব পর্যন্ত। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমাদের মসজিদের বারান্দায় আমাদের একজন আদায়কারী আছেন। যদি আপনারা কেউ ফতোয়া বোর্ডের জন্য সহযোগিতা করতে চান তা করতে পারেন। কয়েকবার দুরূদ শরীফ পড়ে নি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন নবিয়্যিল ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম তাসলিমা। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন নবিয়্যিল উম্মি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম তাসলিমা। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. মাবুদ মাওলা, তোমার শাহিদার হাত উঠাইছি। ওলামায়ে ইকরাম, শরাফায়ে ইজাম, আল্লাহ দিন দরদি ভাইয়েরা, মুরাব্বিন ইজাম সকলে হাত তুলেছে। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও। সহি কথাগুলি যা আলোচনা হয়েছে, আল্লাহ সঠিক কথার উপর আমল করার তৌফিক দাও। আল্লাহ মৃত্যু পর্যন্ত হাক্কান ওলামায়ে ইকরামের সাথে থাকার তৌফিক নসিব ফরমাও। মৃত্যু পর্যন্ত হাক্কান ওলামায়ে ইকরামের সাথে জুড়ে থাকার তৌফিক দাও। সমস্ত দিনী হক জামাত যতগুলি সকলের সাথে আল্লাহ মহব্বতের কাজ করার তৌফিক দাও। আল্লাহ আজ যে ফতোয়া বোর্ডের অনুষ্ঠান হয়েছে, এটা তুমি কবুল মঞ্জুর ফরমাও। যারা ইন্তজাম করেছে, শরিক হয়েছে, সকলকে মাওলা তুমি কবুল মঞ্জুর ফরমাও। যারা শরিক হয়েছে সকলকে মাওলা কবুল মঞ্জুর ফরমাও। আল্লাহ সারা পৃথিবীতে মুসলমানের জানমালের হেফাজত ফরমাও, ঈমান আমলের হেফাজত ফরমাও। বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলমানের ঈমান আমল হেফাজত ফরমাও, জানমালের হেফাজত ফরমাও। আগামী দিনে কি আসছে জানি না, ও মাওলা তুমি আমাদেরকে বড় মুসিবতে, আল্লাহ আমাদের গুনার কারণে ও মাওলা পরীক্ষায় ফেলো না, মাফ করে দাও। পরীক্ষায় ফেলো না, মাফ করে দাও। আল্লাহ তুমি এই অনুষ্ঠানে কবুল মঞ্জুর ফরমাও। আল্লাহ যারা যখন আলোচক তা সকলকে কবুল মঞ্জুর ফরমাও। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন, সালামুন আলাল মুরসালিন, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।